ज्योतिस्तव भानुमानहनिमे रात्रो प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। आचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंह परो हरिः नृसिंहोपासकं चं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मंत्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानव सिंहुरूपान् सदात्मध्याननिरतं ऋषेभ्यः परान्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चंद्रशेखर भारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वेतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीं। कर्मणान प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजरे रज्जतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुवरान्तकाले परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। दक्रं विभावं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं परमच्छसद्गुस्थं तत्रापि दक्रङ्गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्वरूपाशितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारपारीण यमन यमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनाज्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्त षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम सार हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगवरवराधीश्वर तुंगभद्रा तीरवासी श्रीमद्विद्याशंकर पाद पद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरु करकमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्करकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयो साष्टांग प्रणामां समर्पयामः। वासुदेव महादेव जय गोविंद गोविंद। विद्याविनय संपन्नं वेदरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीं। ब्रह्मश्रीमुदिगुण्डवंशतिलकं श्रीवत्सगोत्रोद्भवं शिष्याराधितपारपद्मयुगलं विज्ञानवारान्निधिम् अद्वैतामृतपाननित्यरसिकं ज्ञानस्वरूपं विभुं श्रीमद्वेङ्कटरामशास्त्रिविविधं वन्दे सदा सद्गुरुं वन्दे सदा सद्गुरुं। नमः सरसे नमः सरसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सभायै नमः। శారదా శంకర స్వరూపులైనటువంటి దక్షిణాంనాయ శారదా పీఠాధీశ్వరుడు శ్రీ భారతీతీర్థ మహాస్వామి చరణుల యొక్క సన్యాసాశ్రమ స్వీకరణ జరిగి 49 సంవత్సరములు దాటి 50వ సంవత్సరంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఆ 50 అనేదానికి చిహ్నంగా శంకర భగవత్పాదుల వారి నుండి నేటి విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారి వరకు ఉన్నటువంటి గురు పరంపరను ఇక్కడ ప్రవచనం చేయటం,
అనేక మంది మహాత్ముల ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నది. దానిలో శ్రీ విద్యారణ్య చరిత్రను గత 2 రోజులుగా చెప్పుకుంటున్నాం. 3వ రోజున ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ విషయాలు చెప్పేటప్పుడు మాకు ముఖ్యాతిముఖ్యులు సన్నిహితంగా ఉన్నారు కనుక కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి. కృష్ణానదీ తట విరాజమానమైనటువంటి అమ్మవారి క్షేత్రం, తీర్థము క్షేత్రము తావన్మాత్రమే కాదు, 1950కి లోగడ సూర్యచంద్రుల వంటి 2 మహాపండితులు స్వయం ఆచరతే యస్మాత్ అన్నట్లుగా త్రేతాగ్నులతో ఉన్నటువంటి మహాత్ములు 2 ఉండేవారు ఈ విజయవాడ నగరంలో. ఒకరు శ్రీ మల్లాది రామకృష్ణ విద్వచ్చనీయులు గారైతే, రెండవ వారు పైడుమల్లి పూర్ణయ్య స్వామి గారు. ప్రస్థానత్రయ భాష్యము దాదాపు ఈ ఉభయులకి నోటికే వచ్చు. ఆ పైడిమర్రి పూర్ణయ్య స్వామి గారి దగ్గరనే మా పెదనాన్నగారు అయినటువంటి ముదిగొండ పిచ్చశాస్త్రి గారు వేదాంతాధ్యయనం చేశారు. ఆ తర్వాత తరంలో ఒక రకంగా విజయవాడలో అద్వైత వేదాంతమునకు స్వర్ణయుగం అని చెప్పుకోవచ్చు. శృంగేరి జగద్గురువులు 3-4 పర్యాయాలు, 2 పర్యాయములు అభినవ విద్యారైధ్యస్వామి వారు ఒంటరిగాను, తరువాత శిష్య సహితముగాను ఇక్కడికి వేయించేసి ఈ ప్రాంతాన్ని పవిత్రీకరించారు. తావన్మాత్రమే కాక త్రేతాగ్నుల వంటి అద్వైత వేదాంత పండితులు మహాత్ములు 3 ఉండేవారు. ముదిగొండ పిచ్చశాస్త్రి గారు, ముదిగొండ వెంకటరామ శాస్త్రి గారు, మద్దులపల్లి మాణిక్య శాస్త్రి గారు. అయితే వీళ్ళ 3 కూడా వేమూరు రామబ్రహ్మశాస్త్రి గారి శిష్యులే. అంతటి విద్వాంసుల యొక్క వాక్యములను విని ఎంతో అనుభూతిని పొందినటువంటి శ్రోతలు ఈనాటికి కూడా కొద్దిమంది ఉంటే ఉండవచ్చు. దానికి తార్కాణం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. త్రిలింగ మహావిద్యాపీఠంలో వెంకటరామ శాస్త్రి గారు, బాలభారతి శంకరమఠంలో ముదిగొండ పిచ్చశాస్త్రి గారు, అలానే మద్దులపల్లి మాణిక్య శాస్త్రి గారు నిత్య ప్రవచనాలు జరపటం అనేటువంటి సంప్రదాయం ఉండేది. ఈ శివరామకృష్ణ క్షేత్రంలో కూడా నాన్నగారు 2080 తర్వాత హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత లేదు, కానీ అతఃపూర్వము తరచూ అప్పుడు ఇక్కడ ప్రవచనలు చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉండేది. అట్లాంటి మహత్తరమైనటువంటి వేదిక, మహత్తరమైనటువంటి పుణ్యస్థలం, ఇందులో నేను కూడా పాల్గొనటం అనేది ఒక రకంగా నాకు సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయం. శంకర విజయంలో మొట్టమొదట్లో ఒక మాట చెప్తారు మాధవ విద్యారణ్యుల వారు. యథా అతిరుచ్యే మధురేపి రుచ్యుత్పాదనాయ రుచ్యంతర యోజనార్హ తథేష్యతాం ప్రాక్ కవిహృద్య పద్యే శ్వేషాపి మత్పద్య నివేశభంగి. మాధుర్యం కలిగినటువంటి పదార్థములు వరుసగా తింటూ ఉంటే దాని యొక్క వైశిష్ట్యం కలగటానికి ఇతరములైనటువంటి రుచుల్ని మధ్యలో ప్రవేశపెడతారట. అంటే కొంచెం ఆవకాయ నలుచుకోవడం, ఒక కారం ఏదైనా నాలుగుకి రాసుకోవడం, దానివల్ల తిరిగి ఆ మాధుర్యాన్ని పొందటంలో ఆసక్తి ఎక్కువ అవుతుంది. అలానే మహాపండితులు ఇక్కడ శంకరతత్వాన్ని గురించి, అలానే సురేశ్వర తత్వాన్ని గురించి ప్రవచించారు. భవిష్యత్తులో సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీస్వామి వారి దగ్గర నుంచి భారతీతీర్థ మహాస్వామి చరణుల వరకు వారి యొక్క చరిత్రల్ని కూడా చెప్పబోతూ ఉన్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో మరొక రకమైనటువంటి రుచి, అంటే ఆ మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి మరొక రుచి కూడా అవసరం కనుక నాలాంటి వాడు ఇట్లాంటి ప్రసంగాలు చేయటం కూడా అవసరంగానే కనిపిస్తూ ఉన్నది. మొదటి రోజున ప్రధానంగా విద్యారణ్య మునీంద్రుల యొక్క జీవిత చరిత్రను చెప్పుకున్నాం. నిన్నటి రోజున చతుర్వేద భాష్యకర్తలైనటువంటి ఆ మహాత్ముల యొక్క భాష్యములోని ప్రధాన విషయములను కొన్నిట్లని జోడించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ
వారు అనేక గ్రంథాలు రాసి ఉన్నారు వేదాంతంలో. వాటిల్లో వాణోచ్ఛిష్టం జగత్సర్వం ఉన్నట్లుగా వేదాంతార్థము సమస్తము సంగ్రహింపబడినటువంటి వేదాంత పంచదశి, దానికే నాన్నగారు 1571 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి దానిని క్లుప్తీకరించి సంగ్రహంగా వేదాంత పంచదశి సారసంగ్రహ రత్నావళి అనేటువంటి పేరుతో ఒక గ్రంథాన్ని 6/7/1930 నాటికి తయారు చేశారు. అయితే ద్రవ్యాలాభం అనే అనుకోవచ్చు, దాన్ని అచ్చు వేయించడం అనేది సాధ్యం కాలేదు. అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి చరణులు 61లో ఇక్కడికి వచ్చిన సందర్భంలో నాన్నగారు దాన్ని చూపించడం జరిగింది. దానిని తప్పకుండా అచ్చు వేయించమని శ్రీవారు ఆజ్ఞాపించారు. వారి యొక్క శ్రీముఖాన్ని కూడా ప్రసాదించారు. శ్రీమద్ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామిభి అస్మదత్యంత ప్రేషిష్య శ్రీమద్ అఖిలాంతరేశీయ బ్రాహ్మణ గురుకులాశ్రమ సర్వోపద్రష్టూణాం బ్రహ్మ విద్యాలంకారాణం వేదమూర్తీనాం ముదికొండ వెంకటరామశాస్త్రినాం విషయే నారాయణస్మరపూర్వకం విరచితా ఆశిష సముల్లసంతు తరామ్మని ముందరగా ఆశీస్సులను అందించిన తరువాత అద్వైతాత్మావగతి సంపత్తయే బహుభిః బహవః ప్రబంధాః ప్రబద్ధాః. అనేక మంది మహాపండితులు, వాచస్పతి మిశ్రాదులు, శ్రీహర్షాదులు, అనేక రకాలైనటువంటి, అలానే అప్పయ్య దీక్షితుల వారు ఇత్యాదులందరూ కూడా అనేకమైనటువంటి గ్రంథములను వ్రాసే ఉన్నారు. సత్స్వపినైకేషు ప్రబంధేషు యమివర్యేణ శ్రీ విద్యారణ్య ప్రణీత వేదాంత పంచదశీ ప్రబంధ జానతాం జిజ్ఞాసూనాంచ సమం సమాదరం సమాపన్న సర్వత్ర భారతే ప్రకాశతే. విద్యారణ్యమునీంద్రులు రాసినటువంటి ఈ పంచదశి అనేది ఆసేతు సీతాచలము కూడా అందరికీ సమాదరణీయే ఉన్నది. అయం హి గ్రంథ నానాముఖై అతి సరసం అద్వైతాత్మతత్వం ప్రకాశయతి. ఆత్మతత్వమును అధిగమించుటకు అనేక మార్గాలు ఇందులో సూచింపబడి ఉన్నవి. సరళ ఊహాపోహ ప్రదర్శనేన మన ఆహ్లాదయతి చ. ఆ చెప్పే విధానం మనస్సుకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నది. తత్ర ప్రతిప్రకరణం కాంశ్చిదేవ శ్లోకాన్ విశిష్టార్థ పరివాకాన్ సంగృహ్య భవంతః పంచదశ ప్రకరణాత్మకం పంచదశీసారసంఘ రత్నావళీ నామకం సులభతరం కంఠధారణార్హం. నాన్నగారి అభిప్రాయం ఏంటి అంటే, దీనిలో సంగ్రహించినటువంటివి 571 శ్లోకాలు, దానిలో కూడా 308 శ్లోకాలు ముఖ్యమైనవి, దానిలో కూడా ముఖ్యాది ముఖ్యమైనవి ఒక 108 శ్లోకాలు అంటూ చిహ్నితములు చేసి ఉంచారు. ఈ పుస్తకాలు అయిపోయినాయి, తిరిగి పునర్ముద్రణ జరుగుతూ ఉన్నది. ఇది నోటికి వచ్చి ఉన్నప్పుడు అద్వైత వేదాంత విషయములు అత్యంత స్ఫుటముగా మనకి ఎప్పటికప్పుడు భాషిస్తూ ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో ఈ గ్రంథాన్ని నాన్నగారు సంగ్రహీతం చేయడం జరిగింది. అదే స్వామివారు కూడా అంటూ, గ్రంథం నిర్మాయ విరళావకాశానాం జిజ్ఞాసూనాం మహతి ఉపకృతి మగత్తన్నువన్. కేవలము అదే ధ్యాసతో చదవటం అనే వాళ్ళకి వేదాంత పంచదశి మొత్తం చదవచ్చును. అంతటి అవకాశం లేని వాళ్ళకి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ భావములు మొత్తము అందేటట్లుగా దీంట్లో చేస్తూ వచ్చారు. కించ భవంతః ప్రతి ప్రకరణం తాత్పర్యం స్వవాక్యై సంగృహ్య ఆలోచనాలసానామపి మహతీం ఉపకృతిమకుర్వన్. ప్రతి ప్రకరణంలో ఉన్నటువంటి సమస్త విషయములను సంస్కృత భాషలో వ్యాఖ్యానించి ఉంచారు. అది కూడా చాలా ఉపకారం చేస్తూ ఉంటుంది. ఏతర్ లఘు సంగ్రహావలోకనేనాపి పంచదశీ ప్రతిపాద్యస్తార్థ స్ఫుటం అవబుద్ధ భవతీతి వయం విశ్వసిమః. ఈ పంచదశీ సారసంగ్రహ రత్నావళిని చదివినా పంచదశిలో ఉండేటువంటి సమస్త అర్థము అవగతం అవుతుంది అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. భగవదనుగ్రహేణ అయం గ్రంథ అచిరేణ ప్రకాశం ఉపయాత సర్వత్ర ప్రసరతాత్. ఇది ప్రచురింపబడి సర్వత్రా ముముక్షుజనులకు అందునుగాక అని ఆశని చెందుతూ ఉన్నాము. ఇది ఆశాస్మహే అని మైసూర్ నగరం నుండి 4/2/1962లో శ్రీముఖాన్ని దయచేశారు. ఆ ప్రకారంగా ఇది అచ్చు కాబడ్డది. విద్యారణ్య స్వామి వారి చరిత్ర చెప్పుకుండేటప్పుడు అతి సరళంగా మనము బ్రహ్మతత్వమును గ్రహించుటకు వీలైనట్టు ఈ గ్రంథంలో
ప్రధాన విషయములను ఈ రోజల్లా మనం చెప్పుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని నిన్ననే నేను ప్రకటించి ఉన్నాను. అదే ఉద్దేశంతో శ్రోతలు కూడా ఉండి ఉంటారు అని అనుకుంటూ ఇక మొదలు పెడుతూ ఉన్నాం. అయితే ఒక సూచన ఉన్నది. నాన్నగారు 1930లోనే ఈ పంచదశ్యర్థముల వివరణము దానికి సంబంధించి కొన్ని చిత్రములను లిఖించారు. అది ఇక్కడ నేను చూపిస్తూ ఉంటాను మీకు. అంటే కొంచెం ముందరికి జరిగితే వెనకటి వాళ్ళు కూడా కొంచెం దగ్గరగా చూసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది కనుక వీలైనంత వరకు ముందర సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక గ్రంథంలోకి వెళ్తూ ఉన్నాం. నమశ్రీ శంకరానంద గురుపాదాంబు జన్మనే సవిలాస మహామోహగ్రాహగ్రాసైక కర్మణే. మనము స్వామివారి చరిత్ర చెప్పుకునేటప్పుడు శంకరానందుల వారి యొక్క విషయం కూడా చెప్పుకున్నాం. వారికి ఉన్నటువంటి 3 గురువుల్లో, విద్యా గురువుల్లో శంకరానందుల వారు. అలాంటి శంకరానందుల వారి యొక్క పాద పద్మములు, పద్మముల వంటి పాదములు, దానికి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. ఆ పాదములు ఎట్లాంటివిటా అంటే పద్మాల వంటి పాదములు అంటూ మళ్ళీ దానికి మరొక వివరణ. సవిలాస మహామోహగ్రాహగ్రాసైక కర్మణి. సమస్త జగత్తు సత్యము, నేను కర్తను భోక్తను అనుకోవటానికి కారణము అజ్ఞానము. రజ్వజ్ఞానాద్ భాతి రజ్జు యథాహి స్వాత్మాజ్ఞానాద్ ఆత్మనో జీవభావ ఆప్తోక్త్యాహి భ్రాంతినాశే యథాహి జీవోనాహం దేశిగోక్త్యా శివోహం. శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు మణిపూస వంటి ఈ శ్లోకం. చీకట్లో ఉన్నటువంటి ఆ తాడు గుర్తింపబడకపోవటం వల్ల అక్కడ సర్పభ్రాంతి ఎట్లా అయితే కలుగుతుందో, తాను ఎవరో గుర్తించకపోవటం వల్ల నేను కర్తను భోక్తను అని అనుకోవటమే కాక జగత్తు ఇందు సత్యత్వ దృష్టి కూడా అలానే ఏర్పడుతూ ఉన్నది. స్వాత్మాజ్ఞానాడు, తను పరబ్రహ్మ కంటా భిన్నుడు కాదు, అయినప్పటికీ నేను కర్తను భోక్తను, నేను బ్రాహ్మణుడను, నేను క్షత్రియుణ్ణి, నేను వైశ్యుణ్ణి, నేను శూద్రుణ్ణి, ఇలా అనుకోవటం అనేది సంభవిస్తూ ఉన్నది. ఎందువల్ల? తను ఎవరో మరిచిపోవటం వల్ల. అక్కడ ఎవరో ఒక లాంతరు తీసుకొని వస్తే ఆ రజ్జుజ్ఞానం యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగింది. ఆప్తోక్త్యాహి భ్రాంతినాశే యథాహి. ఆ జ్యోతిస్సును వెలిగించినటువంటి ఎవరో ఒక పాంథుని వలన ఎట్లాగైతే ఆ సర్పభ్రాంతి విగళితము అయినదో, అట్లానే సద్గురువు యొక్క అనుగ్రహం వల్ల జీవోనాహం దేశికోక్త్యా శివోహం. ఆ గురువు యొక్క ఆ ఉపదేశం వల్ల నేను జీవుణ్ణి కాదు, సాక్షాత్ పరబ్రహ్మస్వరూపుణ్ణే సుమా, ఇవే మహావాక్యాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నవి అని. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చదవటంలో కారణం ఏమిటి అంటే, ఈ అజ్ఞానము అనేదే మహామాయ. ఇక్కడ ఈ మహామాయను ఒక మొసలిగా వర్ణించారు. మొసలి నీళ్లల్లో పడితే దాన్ని వదుల్చుకోవడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. అలానే ఆత్మానాత్మ వివేచన చెయ్యటానికి ఇష్టపడనటువంటి స్థితిని ఆ మహామాయ అనేటువంటి మొసలి కల్పిస్తూ ఉన్నది. అయితే ఈ గురుపాదుకులకు పద్మము వంటి ఆ గురువుల వారి యొక్క పాదములకి రోజు ఆహారం కావాలట. ఏమిటి ఆహారము? నమశ్రీ శంకరానంద గురుపాదాంబు జన్మనే సవిలాస మహామోహగ్రాహగ్రాసైక కర్మణి. విక్షేప సహితమైనటువంటి ఆ మహామాయాశక్తి ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఒక మొసలి. ఆ మొసలి ఆహారంట గురుపాదుకులకు. అలాంటి గురుపాదుకులకు నమస్కరిస్తున్నాను అని అన్నారు. అంటే విషయ ప్రయోజన సంబంధ అధికారులు అని చెప్తారు. ఇవి అనుబంధ చతుష్టయం. దీనిలో విషయం ఏమిటి? జీవబ్రహ్మైక్యం. ఎక్కడ చెప్పబడ్డదండి? శంకరానంద. శంకరోదీది శంకర ఆనంద. ఆనందపదము చేత జీవుడు, శంకర పదము చేత ఈశ్వరుడు చెప్పబడుతూ ఉన్నారు.
కర్మధారయ సమాసం గనక శంకరశ్చాసావానందశ్చ శంకరానంద. శంకరుడనేటువంటి ఆనందస్వరూపుడు అంటే జీవబ్రహ్మైక్యమే దీనిలో ప్రతిపాదింపబడనున్నది అనే విషయం తెలుస్తూ ఉన్నది. తదధికారి అంటే సాధన చతుష్టయ సంపన్నుడే అధికారి. వేదాంతములలో అన్నిట్లలో కూడా అదే అధికారిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు కనుక ఇది ఈ మొదటి శ్లోకంలోనే మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. తత్పాదాంబురుహద్వంద్వ సేవా నిర్మలచేతసాం సుఖబోధాయ తత్వస్య వివేకోయం విధీయతే. గురుభక్తి ఉంటే మనకి లభ్యం కానిది ఏదీ లేదండి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూర్చోగలుగుతూ ఉన్నామంటే మనమందరం ఆ శంకర భగవత్పాద స్వరూపులైనటువంటి భారతీ తీర్థస్వామి వారి యొక్క భక్తులమై ఉండటమే. ఇలాంటి వాక్యములను వినటానికి మనస్సు అభిముఖం కావటానికి కారణం అవుతూ ఉన్నది. యస్య దేవే పరాభక్తి యథా దేవే తథా గురౌ తస్యైతే కథితాత్యర్థా ప్రకాశంతే మహాత్మనః. ఎవరికైతే ఆ భగవంతుని యందు ఎట్లాంటి భక్తి ఉన్నదో అట్లాంటి భక్తి గురువు యందు ఉన్నప్పుడు గురువులు చెప్పినటువంటి సమస్త విషయములు తగిన సమయములో స్ఫురిస్తవి. దీనికి ఒకటే గుర్తు. ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గర ఇతరుల దగ్గర అనేకములైనటువంటి అస్త్రశస్త్రములను కర్ణుడు పొందాడు, అర్జునుడు ద్రోణుడు వారి వల్ల పొందాడు. కానీ అతడు శాపదగ్ధుడు కావటం వల్ల తగిన సమయములో ఆ అస్త్ర విద్య స్ఫురించదు. ఇందువల్ల గురువు అనుగ్రహము లేకపోవటం. ఇతడికి గురువు అనుగ్రహం ఉండటం వల్ల స్ఫురించింది. ఒక ఆశ్చర్యకరంగా ఒక విషయం కూడా గుర్తొస్తున్నది. అభినవ విద్యాతీర్థస్వామి వారు ఒకసారి మాట్లాడుతూ ఇక్కడనే విజయవాడ నగరంలో నాన్నగారు స్వాగత పత్రం అది సమర్పించిన తరువాత ఇదే మంత్రాన్ని యస్య దేవే పరాభక్తి అని చెప్తూ దీనికి వ్యాఖ్యానించారు తమాషగా. తస్యైతే కథితాత్యర్థా ప్రకాశంతే మహాత్మనః. గురువులు చెప్పినటువంటి విద్యలన్నీ స్ఫురిస్తాయిట అతనికి. అట్లా కాదు, తస్యైతే అకథితాత్యర్థా అపి ప్రకాశంతే మహాత్మనః అని. గురువులు చెప్పనివి కూడా స్ఫురిస్తాయి. మా వెంకటరామ శాస్త్రి అట్లాంటి వాడు అన్నారు. అంటే నాన్నగారిని పొగడటానికి నేను చెప్పిన మాట కాదు, ఇది జరిగిన సంగతి. గురువు అనుగ్రహం ఉంటే అదేంత పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కాదండి. త్రోటకాచార్యుల వారికి ఆయనకి ఏం విద్యలు ఉన్నాయని ఈ భిత్తికి చెప్తే ఎంతో ఆయనకి చెప్తే అంతే కదా. స్వామి మీరు పాఠం చెప్పండి అంటారు. శంకర విజయంలో వచ్చి చరిత్రే ఇది. ఓహో వీళ్ళకి గర్వం ఉన్నది, గర్వం పోవాలి. అతడు ఇన్నాళ్ళ బట్టి ఆశ్రయించిన సత్శిష్యుడు కనుక అతడికి విద్యలు రావాలి. ఈ రెండిట్లని దృష్టిలో పెట్టుకున్నటువంటి స్వామివారు ఈ క్షణము ద్వారానే చతుర్దశ విద్యల్ని ప్రవేశపెట్టారు. కనుక గురుకృప ఉంటే లభించనిదేమీ లేదు. అందువల్ల విద్యారణ్య మునీంద్రుడు నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నారు. రెండవ పర్యాయం తత్పాదాంబురుహద్వంద్వ సేవా నిర్మల చేతసాం. ఆ గురువుల యొక్క పాదముల యందు ఉన్నటువంటి భక్తితో నా మనస్సు పరిశుద్ధమైపోయింది. సమస్త వేదాంత విషయములు హృదయములో అట్లా స్ఫురిస్తూ ఉన్నవి. శాంతా మహాంతా నివసంతి సంతః వసంతవల్లోకహితం చరంతః తీర్ణా స్వయం భీమభవార్ణవంజన అహేతునా అన్యానపి తారయంతః. వివేక చూడమణిలో శ్లోకం. సత్పురుషులైనటువంటి మహాత్ములుట చరిస్తూ ఉంటారు అక్కడ అక్కడ. వసంతకాలం వస్తుంది. ఆ వసంతకాలం ఎవరైనా పిలిస్తే వచ్చిందా? దానంతరం అదే వచ్చింది. పోనీ తన యొక్క మంచి గుణములను ఏమన్నా దాచిపెట్టుకున్నదా? లేదు. అందరికీ పంచుతూ ఉన్నది, అందరికీ సుఖాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నది ఆ వసంత ఋతువు. వసంతవత లోకహితం చరంతః. లోకహితాన్నే చేస్తూ ఉన్నది. తీర్ణా స్వయం, వాళ్ళు స్వయం తీర్ణ పరాంస్తారా. ఇది వారు కాకపోతే జగద్గురువులు భారతీతీర్థస్వామి వారు, అభినవ విద్యాతీర్థస్వామి వారు, విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారు, వారు ఈ అనుష్ఠానాదులన్నీ ఎందుకని చేస్తున్నారు? వారికి ఏమన్నా కావాలా? వారికి కావాల్సి ఉంటే తురీయాశ్రమాన్ని ఎందుకు పొందుతారు? పొందరు. ఈ తపశ్శక్తి అంతా ఏమి చెయ్యాలి అని మనందరి కోసమే. స్వస్తి ప్రజాభ్యః అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనందరికీ ఆ తపశ్శక్తిని ధారపోస్తూ ఉన్నారు ఆ మహాత్ములందరూ కూడా.
అహేతున ఏమీ కారణం లేకుండానే ఇతరులను తరింపజేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారట. అహేతున అన్యానపి తారయంతః అని వివేక చూడమణిలో చెప్పినట్లుగా ఆ గురువు అనుగ్రహం ఉంటే లేనిదేం లేదు గనక ఆ గురువు అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా పొందినటువంటి నేను అంటే విద్యారణ్య మునీంద్రుడు అన్నిటికంటా గొప్ప సంపత్తి ఏది? ఇదే ఆత్మజ్ఞానమే అన్నిటికంటా గొప్ప సంపత్తి. ఈ సంపత్తిని ఎవరికైనా పంచితే ఇదేం తగ్గేది కాదు, అందరి దగ్గర ఉన్నదే. వాళ్ళు గుర్తు లేక అది ఎక్కడో ఉన్నది, ఎవరి వల్లనో రావాలి అని అనుకుంటున్నారు. స్వతసిద్ధమైనదే అది. కనుక దానిని గుర్తింప చేయటమే ఇక్కడ చేయాల్సింది. ఆ చెయ్యటము ప్రౌఢములైనటువంటి సూత్రభాష్యాదుల ద్వారా, ఉపనిషద్భాష్యాదుల ద్వారా పొందటం అనేది మంచి మార్గమే. ప్రస్థానత్రయం చెప్పబడే ఉంది. కానీ సులభతరంగా దాన్ని గ్రహింపజేయాలి అని అంటే సుఖబోధాయ తత్వస్య వివేకోయం విధీయతే. తత్వస్య సుఖబోధాయ, తన యొక్క నిజతత్వము ఏదైతే ఉన్నదో దాది సుఖముగా బోధింపబడుటకు గాను ఈ వివేక ప్రకరణము ప్రారంభమవుతూ ఉన్నది అని. దీనిలో పంచదశి అని దీని పేరు. అంటే 15 ప్రకరణాలు ఉన్నాయి. ఈ 15 ప్రకరణంలో మొదటి 5 ప్రకరణములు వివేక పదము చేత చెప్పబడతాయి. ఈ మొట్టమొదటిది ప్రత్యక్షత్వ వివేకం, రెండవది పంచభూత వివేకం, ఆ తర్వాతది పంచకోశ వివేకము, తర్వాత 4వది ద్వైత వివేకము, తర్వాత మహావాక్య వివేకము, తర్వాత దీప పంచకం, చిత్రదీపము, తృప్తిదీపము, కూటస్థ దీపము, ధ్యాన దీపము, నాటక దీపము. చివరి 5 ఆనంద పంచకం. 5 రకాల బ్రహ్మానందే యోగానంద, బ్రహ్మానందే ఆత్మానంద, బ్రహ్మానందే అద్వైతానంద, బ్రహ్మానందే విద్యానంద, బ్రహ్మానందే విషయానంద. ఇవి మొత్తం 15 ప్రకరణములు. ఈ పంచదశి అనేటువంటి పేరు దాంట్లోనే వచ్చింది. అయితే మహాత్ములైనటువంటి శ్రీ విద్యోపాసకులు కొందరు, మనం మొదటి రోజునే చెప్పుకున్నాం, ఆ అమ్మవారిని సాక్షాత్కరింప చేసుకొని విజయనగర సామ్రాజ్య ప్రతిష్టాపనకి ఆధారభూతులైనటువంటి మహాత్ములైన కనుక ఆ పంచదశాక్షరీ స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ శ్రీ విద్య యొక్క అక్షరన్యాసములు ఇందులో జరిగినాయని, ఒక్కొక్క బీజాక్షరము ఒక్కొక్క ప్రకరణంలో నిక్షిప్తమైందని కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు ప్రకృతానికి సంబంధించి మనం చెప్పుకుంటే, ఎలాగైతే భగవద్గీతలో ప్రథమ షట్కం, మధ్యమ షట్కం, అంతిమ షట్కం తత్ త్వం తత్ అశిపదార్థ ప్రాధాన్యమును పొంది ఉన్నవి అని ఎట్లయితే చెప్పుకుంటూ ఉన్నామో, అలానే ఇక్కడ కూడా త్వం పదార్థ విచారణ ప్రధానంగా ప్రత్యక్షత్వ వివేకంలోను, తత్పదార్థ విచారణ ప్రధానంగా దీప పంచకంలోను, అసి పదార్థ విచారణ ప్రధానంగా ఆనంద పంచకంలోను చెప్పబడ్డవి అని వ్యాఖ్యాతలు రాయటం జరిగింది. ఇక ప్రారంభించడమే ఆ మహాత్ముడు ఎంత అందంగా ప్రారంభించారంటే, ఏమీ వేదాంత వాసన లేనటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆ పరతత్వాన్ని కరతలామలకంగా, అంటే అరిచేతిలో ఉసిరికాయ పెడితే ఎట్లా ఉంటుందో, అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టడం కాదు, అరటిపండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టారు విద్యారణ్య మునీంద్రుడు. చూడండి అసలు ఆ శయ్య ఎలా ఉందో. శబ్దస్పర్శాదయో వేద్యా వైచిత్ర్యాజ్యాగరే పృథకు తతో విభక్త తత్సంవిదు ఐకరూప్యాన్నభిజ్యతే. ప్రతివానికి తెలుసు 3 అవస్థలు ఉన్నాయి ప్రతి జీవికి: జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషుప్త్యవస్థ. ఇది ప్రతి వాళ్ళం అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం. అంటే ఇది సంస్కృత భాషలో చెప్తున్నాము. జాగ్రత్త అవస్థ అంటే పగటి కాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది, రాత్రికాలం కొద్దిగానే ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో మనం తక్కినటువంటి విషయాలన్నిటినీ గ్రహిస్తాం. కొంచెం పడుకొని నిద్రపోయిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు కలలు కంటాం, దాన్నే స్వప్నావస్థ అంటున్నాం. అటు కలలు లేకుండా ఇటు జాగ్రత్త దశలో ఉండేటువంటి వ్యవహారములు లేకుండా అలిసిపోయినప్పుడు సుషుప్త్యవస్థ. అక్కడ విషయములు ఏవీ భాషించవు. ఈ అవస్థలు మనకి 3 తెలిసినవే. ఇదే మాండూక్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి అకార ఉకార మకారాత్మకంగా
ముందర ఉపాసన చెప్తూ ఓమిచ్చేరదక్షరమిదకం సర్వంతస్యోపవ్యాఖ్యానం భూతం భవద్భవిష్యదితి సర్వమోంకార ఏవ ఇత్యాన్యత్రికాలాతీతం తరప్యోంకార ఏవ అని ఓంకారోపాసన పరబ్రహ్మ ప్రతిపాదకమైనటువంటి ఓంకారంలో ఉండేటువంటి అకార ఉకార మకారాలు ఏవైతే ఉన్నావో వాటి యొక్క వ్యష్టి సమష్టి రూపంగా ఉపాసన చేయటం అనేది మొదటి దాంట్లో చెప్తూ ఈ కనిపించేటువంటి చరాచర ప్రపంచం మొత్తం కూడా అయమాత్మా బ్రహ్మ అని మహావాక్యం 4 మహావాక్యాలలో అథర్వణ వేద మహావాక్యాన్ని అక్కడ ఉపదేశించారు అని చెప్తూ సోయమాత్మ చతుష్పాతు అన్నారు. ఈ ఆత్మేనయ్య 4 రకాలుగా మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. 4 రకాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నదంటే ఒక ఆవుకి 4 కాళ్ళు ఉన్నట్టుగా 4 రకాలుగా కనిపిస్తున్నదని కాదు అర్థం. కార్షాపడవుతూ ఉంటూ కూడా అక్కడ వ్యాఖ్యానించారు. అంటే వెనకటి రోజుల్లో రూపాయికి 3 టంకాలని ఉండేవి. ఒక ఆయన తన దగ్గర ఉన్న రూపాయికి చిల్లర కావాలన్నాడు. ఆ 3 టంకాలు వాడిచ్చాడు. ఎందుకులే చిల్లర ఉన్న దగ్గర నుంచి ఏవో ఖర్చులైతే ఎందుకులే అయ్యా ఆ చిల్లర నువ్వే తీసుకొని ఆ రూపాయి నాకు ఇమ్మన్నాడు. రూపాయి ఇచ్చేశాడు. అంటే రూపాయిగా అన్నా ఉండాలి, 3 టంకాలుగా అన్నా ఉండాలి. చతుష్పాత్ అంటే 3 పాదములు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞులు విరాట్ హిరణ్య గర్భసూత్రాత్మలు ఈ 3 రకాలుగా అన్నా ఉంటుంది. లేకపోతే తురీయమైనటువంటి పరబ్రహ్మగా అన్నా ఉంటుంది. 2 ఒకసారి కనిపించవు. అది కనిపించినప్పుడు ఇవి కనిపించవు, ఇవి కనిపించినప్పుడు అవి కనిపించవు. మాండూక్యంలో పరబ్రహ్మతత్వాన్ని అంత సుగమంగా మాండూక్యం ఏకమేవాలం ముముక్షూణాం విముక్తయే అని చెప్పినట్లుగా అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియతో అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఈ ప్రక్రియలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ అసలు ఈ ప్రక్రియ చూడండి. శబ్దస్పర్శాదయో వేద్యా వైచిత్ర్యా జాగరే పృథకు తతో విభక్త తత్ సంవిదు ఏకరూపానభిద్యతే. జాగ్రత్త అవస్థలో మనకందరికీ ఏమీ శ్రమ లేదు ఆలోచించడానికి. శబ్దస్పర్శాదయో వేద్యా శబ్దస్పర్శ రూప రస గంధములు ఈ 5 విషయములు పంచజ్ఞానేంద్రియముల ద్వారా మనము స్వీకరిస్తూనే ఉన్నాం. వింటూ ఉన్నాం, కంటూ ఉన్నాం, స్పర్శ సుఖం తెలుస్తూ ఉన్నది. అలానే రసనేంద్రియము ద్వారా ఘ్రాణేంద్రియము ద్వారా 5 రకాలైనటువంటి గుణములను మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. అట్లానే అయం ఘట అయం పట అయం కుడ్య అయం కుశూల అని రకరకాల విషయములను మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇదిగో హైదరాబాదు, అక్కడ రేపు లేదు ఎల్లుండి రేపే ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి, ఇదిగో ఇక్కడ ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంకోటి రకరకాలైనటువంటి విషయములన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ వేద్యములు అంటే తెలియజేయబడేవి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నవి. అవి వైచిత్ర్యాతో పరస్పర భిన్నములుగా ఉన్నవి. అవి పృథక్కుగానే ఉన్నది. ఇది ఘటము, ఇది పటము, ఇది కుడ్యము, ఇదిగో ఇది ప్రవచన మందిరము, అదిగో అక్కడ దేవళము, అక్కడ శివాలయము, ఇట్లాంటి విషయములు భిన్న భిన్నములుగానే ఉన్నవి. కానీ ఈ తెలుసుకున్న తెలివి అక్కడ పరమశివుణ్ణి తెలుసుకున్నటువంటి తెలివి ఒకటి, అలానే పక్కనే ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని తెలుసుకున్నటువంటి తెలివి మరొకటి, ఇలా ఏమన్నా ఉన్నదా శారదామ్మవారిని తెలుసుకున్న తెలివి మరొకటి, ఇట్లా లేదు కదా. తతో విభక్త తత్సంవితు ఏకరూపానభిజ్యతే. ఆ తెలుసుకున్నటువంటి తెలివి ఏదైతే ఉన్నదో అది ఒక్కటే కదా. ఇంతవరకు మీ అందరూ అమ్మా ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహం వస్తే అడగండి, తప్పేం లేదు. ఏకరూపానభిజ్యతే. తెలుసుకుంటే తెలివి ఒక్కటే జాగ్రత్త దశలో, కానీ తెలియబడేటువంటి విషయములు అనేకం ఉన్నాయి. తథా స్వప్నే అత్ర వేద్యంతు న స్థిరం జాగరే స్థిరం. ఇట్లానే స్వప్నంలో కూడా స్వాప్రిక పదార్థాలు అనేకం ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఇదిగో ఇది, ఇదిగో ఇది, ఇదిగో సింహాసనం, ఇదిగో మంచం, ఇదిగో రథం, ఇదిగో వీధి. అథ రథాన్ రథయోగాన్ పథసృజతే తత్ర న రథాన రథయోగాన బంధాన అని శృతివాక్యం. ఉన్నది 6 అడుగుల గది, 7 అడుగుల గది, దాంట్లో పడుకున్నాడు మంచం వేసుకొని పెద్ద బ్రహ్మాండమైనటువంటి హైవేలో, అంటే ప్రస్తుతం మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైవేలు కావు, కొంచెం మంచి హైవేలే,
కళలోనైనా మంచివి కందాం, ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఇబ్బంది లేదు కనుక. దాని మీద గుర్రపు సారట్లో బ్రహ్మాండంగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ యథార్థంగా అక్కడ మార్గాలన్నీ ఉన్నాయా? అంతటి అవకాశం ఈ గదిలో ఎక్కడుంది? పోనీ ఆ గుర్రాలు కానీ ఆ రథాలు కానీ అవి ఏమన్నా ఉండటానికి వీలుందా? లేదు, మనఃకల్పితమే. కానీ విషయములు భిన్న భిన్నములుగా జాగ్రత్త అవస్థలో ఎలా అయితే ఉన్నవో స్వప్నావస్థలో కూడా అట్లానే భిన్న భిన్నములైనటువంటి విషయములు ఉన్నవా లేవో? ఉన్నాయి. వాటిని తెలుసుకుండే తెలివి జాగ్రత్త అవస్థలో వలనే అక్కడ ఒకటే, లేకపోతే స్వప్నావస్థలో విషయములను తెలుసుకునేటువంటి తెలుగులు భిన్న భిన్నములుగా ఉన్నవే? ఒకటే కదా. ఎందువల్ల అక్కడ కూడా ఏ నేను ఘటమును చూచానో, ఏ నేను శివాలయంలో శివదర్శనం చేసుకున్నాను, ఆ నేనే శారదామ్మ వారి యొక్క దర్శనము చేసుకున్నాను అని అనుకుంటున్నాడా? ఇందాక నేను వేరు, ఇప్పటి నేను వేరు అని అన్నా అనుకుంటున్నాడా? జాగ్రత్త దశలో ఎట్లానో స్వప్న దశలో కూడా అలానే ఉంటూ ఉన్నాడు. దీంట్లో ఏం సందేహం లేదు కదా. అయితే మరి స్వప్న దశ అంటూ ప్రత్యేకంగా మీరు ఎందుకో చెప్పేదా? మీరు ఆ స్థితిని పొందనంత వరకు ఏమనుకుంటున్నారు? ఈ జాగ్రత్త దశలో వస్తువులన్నీ సత్యములు, స్వప్నంలో వస్తువులన్నీ కూడా అసత్యములు. వేదాంతులు కూడా దీనికి వ్యావహారిక సత్యత్వం అంగీకరించారు. వ్యవహారంలో సత్యములుగా భాషిస్తాయి. స్వప్నంలో ఉండే వాటికి వ్యావహారిక సత్యత్వం కూడా లేదు, ఆపేక్షిక సత్యత్వమే. ఆ కాసేపు చూచేంత వరకే అది. యథార్థంలో ఇది కూడా అంతే అనుకోండి. ఆ మాట ఇప్పుడే చెప్తే ఇప్పుడు మనస్సుకు పట్టదు. అందుకని తథా స్వప్నే అత్ర వేద్యంతు న స్థిరం, స్వప్నంలో ఉన్నటువంటి పదార్థములు స్థిరమైనవి కాదయ్యా. జాగరే స్థిరం తద్భేద, అందువల్ల ఆ భేదాన్ని అనుసరించి స్వాప్నిక పదార్థాలని గూర్చి చెప్పాం. ఏతావతా ఏమైంది? జాగ్రత్త దశలో కానీ స్వప్న దశలో కానీ విషయములు భిన్న భిన్నములుగానే ఉన్నవి, కానీ విషయములను గ్రహించేటువంటి చైతన్యము అనేది ఒక్కటిగానే ఉన్నది అని మనకి తెలిసిపోయింది. ఇక మూడవ అవస్థ ఒకటి ఉన్నది, అక్కడ ఏమీ ఉండదు. సుప్తోత్థితస్య సౌషుప్తతమో బోధో భవేత్ స్మృతి సచావబుద్ధ విషయావబుద్ధం తత్తదా తమః. యథార్థం చెప్పుకోవాలి అంటే మనం జాగ్రత్త దశలో కంట స్వప్న దశలో కంట నిద్రపోయేటప్పుడే ఎక్కువ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం. హాయిగా పడుకున్నామండి, బయట ఏం స్మృతి రాలే, హాయిగా ప్రశాంతి. ఏమిటి హాయికి కారణము? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అక్కడ ఏమీ పిండి వంటలు లేవు, లేకపోతే చక్కటి సంగీతము లేదు, లేకపోతే చక్కటి సువాసనలు లేవు. ఇవి ఏవీ లేకుండా అక్కడ హాయి ఎందువల్ల ఉన్నది అంటే విషయముల వల్ల నీకు సుఖం వస్తున్నదని నువ్వు భ్రమిస్తున్నావు. నీకు మైసూరు పాకం బాగా ఇష్టమే, 2 ముక్కలు తినటం వరకు ఇష్టం, 3వది వేసేటప్పటికే మొహం చిట్టిస్తున్నావు. బలవంతంగా 4వది ఏమిటండి అట్లా వేస్తారేమిటి అని విసుక్కుంటున్నావు. మొదటి దఫా కావాలి కావాలి అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు స్వీకరించిన వాడివి, 4వ ముక్క వేస్తే దాని మీద ద్వేషం ఎందుకు వస్తున్నది? కనుక విషయములో లేదు సుఖం అనేది. విషయంలో ఉంటే ఎన్ని వేసినా తినాలి నువ్వు, అట్లా తినటంలే. కనుక విషయములలో సుఖం ఉన్నది అని అనుకోవటమే పొరపాటు. సుషుప్తి కాలంలో హాయి ఎందువల్ల ఉంటూ ఉన్నదంటే ఈ విషయములను గ్రహించేటువంటి బాధ. ఇప్పుడు అనేక మంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి పాపం ఇంటి దగ్గర నుంచే కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నవి. అయితే అది ఏమన్నా సుఖంగా ఉన్నదా అని అంటే మామూలు కార్యక్రమం గట్టా వీళ్ళకి ఇంకా లోడు పెరుగుతున్నది. దానితో ఎప్పుడు వచ్చి పడదామా, ఆ కార్యక్రమం కాగానే పోయి ఇంట్లో పడుకుందాం అనే స్థితికి వస్తారు. అంటే అర్థం ఏమిటి? విషయములను ఇంద్రియముల ద్వారా గ్రహించడం వల్ల ఇంద్రియములు శ్రమ పడుతూ ఉంటవి. ఆ శ్రమ సుషుప్తిలో లేదు, అందువల్ల అక్కడ హాయిగా ఉంటున్నాం. అంటే విషయములు లేకపోతే హాయిగా ఉంటాం. దాన్ని మనం ఒప్పుకోక తప్పదు. ఆ మాటని ఒప్పుకోవటానికి మనస్సు అంగీకరించదు. కానీ యథార్థం ఏమిటి అంటే ఆ విషయమును అంగీకరించక తప్పదు. అదే చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఏం తెలియలేదండి. ఏం తెలియలేదు అంటే అక్కడ విషయములు ఏం లేవు. ఈ విషయములను గ్రహించి ఇప్పుడు ఇంద్రియములు ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ ఈ ఇంద్రియములకు ప్రేరకమైనటువంటి మనస్సు పురీతతి నాడిలో ఉంటుంది. అందువల్ల మనస్సు ప్రేరణ చేయటానికి దానికి అవకాశం లేదు.
అందువల్ల ఇవన్నీ నిద్రపోయినాయి. నిద్రపోయినప్పుడు విషయములు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అయితే ఏమీ విషయ సతి సంపద్యతే ఏష సర్వేశ్వర ఏష సర్వజ్ఞ ఏషోంతర్యాం ఏషయోని సర్వస్య ప్రభవాప్యయో హి భూతానాం అని శృతి చెప్తూ ఉన్నది. ఆ సుషుప్తి స్థితిలో సాక్షిగా ఉన్నటువంటి వాడేనయ్యా పరమాత్మ, అతడే సర్వేశ్వరుడు అని. మరి అతడే సర్వేశ్వరుడు అయ్యి అతడిలో ఐక్యాన్ని చెందినప్పుడు మరి ముక్తుడు కావాలిగా. ప్రతివాడు నిద్రపోయిన ప్రతివాడు ప్రతిరోజు ముక్తుడు కావాలి. కావటంలే, ఆ ఆవరణం ఉన్నది. ఏమనంటున్నాడు? నిద్రపోయి లేచిన తరువాత జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చిన తర్వాత హాయిగా నిద్రపోయినానండి, నకించిదహమవేదిషం సుఖమహమస్వాప్స్వం, ఈ 2 మాటలు అంటాడండి. ప్రతివాడు అంటాడు, మనం కూడా అంటాం. అక్కడ నేను బయట విషయాలేమీ నాకు లేవయ్యా, హాయిగా నిద్రపోయినాను, ఏమీ తెలియదు నాకు అక్కడ అన్నాడు. ఏమీ తెలియదు అనే మాటకు అర్థం ఏంటి అంటే అవిద్యావృతున్నయ్యి ఉన్నాను. విషయములు లేకపోవటం వల్ల, విషయములను గ్రహించేటువంటి బాధ లేకపోవటం వల్ల సుఖానుభూతిని, సత్సంపత్తి అక్కడ పరమాత్మే తన అయ్యున్నాడు కనుక ఆ సుఖాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ నేను ఈ అవిద్యకి సాక్షిగా ఉన్నాను అని అనుకోవటంలే. కానీ జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చిన తరువాత హాయిగా నిద్రపోయినానండి అనే మాట అనుకుంటున్నాడా లేదా? అనుకుంటున్నాడు కదా. అంటే దీన్ని స్మృతి అంటారు. ఈ స్మృతి అనేది ఎప్పుడూ అనుభవం వల్లనే వస్తుంది. బలానప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాం, తిరుపతి వెళ్ళాం, వేళ ఎంత బాగా దర్శనం అయిందండి అని తర్వాత ఇంకో సంవత్సరంలో అనుకుంటున్నాం. అంటే ఇది స్మృతి అన్నమాట. అక్కడ ఏ విషయములు లేకపోవటము, సుఖానుభూతి, ఈ రెంటిని జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చిన తరువాత ఇతడు స్మరిస్తూ ఉన్నాడు కనుక అనుభవజన్యమే స్మృతి అనేది. కనుక అక్కడ దానికి సాక్షిగా ఉన్నాడు. జాగ్రత్త అవస్థలో విషయములకు ఎట్లా సాక్షిగా ఉన్నాడు, స్వప్న ప్రపంచానికి ఎలా అయితే సాక్షిగా ఉన్నాడో అలానే సుషుప్తి దానికి కూడా అక్కడ సాక్షిగానే ఉన్నాడు. ఇంతవరకు ఒప్పుకోక తప్పదు. ఒప్పుకుంటున్నాం కదా, దీంట్లో ఎవరికి ఏమి సందేహం లేదు కదా. సబోధో విషయాద్భిన్న, అయితే తెలియబడే వస్తువులు, తెలుసుకునే వస్తువు, ఇవి ప్రత్యేకంగా పామరుడు దగ్గర నుంచి పండితుని వరకు అందరికీ తెలుసు. విషయములు వేద్యములు, దానిని తెలుసుకునేవాడు వేత్త. సబోధో విషయాద్భిన్న, ఆ జ్ఞానం అనేది విషయముల కంట భిన్నమైనటువంటిది. నబోధాత్ స్వప్నబోధవతు ఏవం స్థానత్రయేపి ఏకా సంవిత్తద్వద్దినాంతరే. జాగ్రత్త దశలో ఎట్లాంటి కొండల్ని చూశామో ఆ స్వప్నంలో కూడా అట్లాంటి కొండలే కనిపించినాయండి తమాషగా అని అనుకుంటాం. అంటే జాగ్రత్త దశలో ఉన్నవాడు, స్వప్న దశలో ఉన్నవాడు హాయిగా ఉన్నామండి, ఈ జాగ్రత్త దశ కళలు ఇవేమీ లేకుండా హాయిగా పడుకొని నిద్రపోయినాను. ఈ 3 ఒకే చైతన్యము అయితేనే ఈ 3 మాటలు వస్తాయి. కానీ చైతన్యములు భిన్నములుగా ఉన్నప్పుడు ఈ మాటలు అనటానికి వీలుంటుందా? మనకి ప్రతి వాళ్ళకి ఇదే అనుభవం కదా. అంటే ఈ త్రిస్థానముల యందు ఉన్నటువంటి చైతన్యము ఏకరూపమే అన్నంతవరకు మనం అంటే ఫౌండేషన్ వేసుకోవాలి. స్వామివారు అదే చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా. ఈ 3 స్థానములలో ఉన్నటువంటి చైతన్యము ఏకమే. ఇంతవరకు మనం అందరం గట్టిగానే ఒప్పుకుంటున్నాం కదా. అయితే ఇది ఏకం బాగానే ఉంది. ఇవాటి వరకే ఈ చైతన్యం ఏకంగా ఉందా? నిన్నటి రోజున కూడా ఇట్లానే ఉందా? అబ్బో, నాకు అదేమిటండి, బాల్యాన్ని నుంచి, నా చిన్నతనాన్ని నుంచి, నా 10వ ఏటి నుంచి ఏమేమి జరిగినాయో అవన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి, భవిష్యత్తులో కూడా గుర్తుంటాయి. కనుక ఈ చైతన్యము అనేది ఏకరూపంగానే ఉన్నది. మాస నిన్న మొన్న కాదు, గత సంవత్సరం కాదు, అంత క్రితం సంవత్సరం కాదు, ఎప్పటి నుంచో అలానే ఉంది. మాస అబ్ద యుగ కల్పేషు గతాగమ్యేష్వనే కథ. వెనకటివి కానీ భవిష్యత్తులు కానీ ఎప్పుడైనా సరే చైతన్యం అనేది ఒకటే ఉన్నది సుమా. శరీరములు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, ఈ చైతన్యం అనేది సర్వవ్యాపకమైనది కనుక ఇతను ఒకటిగానే ఉంటుంది సుమా. స్మృతులు లేకపోవచ్చు. వృద్ధస్థితి వచ్చిన తరువాత వెనకటి వల్ల విషయాలు గుర్తుండవు. అలానే పూర్వజన్మ సంస్కారం ఎవరో మహాయోగులకే ఉంటుంది, మనకి లేకపోవచ్చు. కానీ చైతన్యము అనేది ఒక్కటే.
ఇవి సంవత్సరములు కాదు, బ్రహ్మకల్పముల వరకు కూడా ఈ చైతన్యం ఒకటిగానే ఉంటున్నది. అయితే ఇది ఎప్పటి నుంచి పుట్టిందండి? పుట్టడం ఏమిటండి? ఇది పుట్టలే. నోదేతి నాస్తమేతి ఏకా సంవితు స్వయం ప్రభ. ఇది పుట్టేది కాదు, అస్తమించేది కాదు, ఒకే ఒక్క స్వయం ప్రభారూపమైనటువంటి సంవిత్, జ్ఞానము 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 అని ముందర నిరూపించారు. నోదేతి నాస్తమేత్యేక సంవిదేశ స్వయం ప్రభ. ఆత్మ అంటే ఇదేనయ్యా, ఆ జ్ఞానస్వరూపమైనటువంటిది, అన్నిటికీ సాక్షి రూపంగా ఉన్నది. జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులకి మూటికి సాక్షి రూపంగా ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో, ఇయమాత్మా పరానంద, ఇదే ఆనందస్వరూపమైనటువంటిది, ఇదే నీ యొక్క ఆత్మ. ఇందువల్ల పరప్రేమాస్పదంయత, ప్రతివాడికి తన యందు ఉన్న ప్రేమ ఇక దేని యందు ఉండదు. ఇది ఒప్పుకోం మనం. చెప్తాను, దాన్ని నెమ్మదిగా సమన్వయం చేసి చెప్తాను. మానభూవం హి భూయాసం ఇది ప్రేమాత్మనీక్ష్యతే. ఎవడైనా సరే నేను లేకుండా పోదునుగాక అని ఎవడైనా అనుకుంటున్నాడా? అనుకోడు. అట్లా కాదండి, ఆయన ముసలివాడు, నా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు, ఇదిగో నా మనవడికి ఇట్లా ఇబ్బందిగా ఉంది, వాడికి నా తాలూకు కళ్ళు గిళ్ళు అవన్నీ ఇవ్వండి, ఇట్లా ఏవో కొన్ని. అంటే నీ ఆత్మ అనేది గౌణాత్మగా నువ్వు అక్కడ తలుస్తూ ఉన్నావు గనక అక్కడ కూడా ఆత్మే గౌణాత్మగా నువ్వు భావించి అక్కడ ప్రేమిస్తున్నావు. ఆ ప్రేమ కూడా నీ వలననే ఏర్పడుతూ ఉన్నది కనుక అందరికంట ఆత్మయందు ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ప్రతి వాళ్ళు అంగీకరించాలి. దీనికి ఒక చిన్న ఉపాఖ్యానం కూడా చెప్పాలి. యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి మహాత్ముడు, బ్రహ్మవేత్త, ఆయన సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించడానికి బయలుదేరుతూ ఆయనకి 2 భార్యలు. చిన్న భార్యకి నీకేం కావాలి అని కోరారు, ఆవిడేదో ఆస్తిపాస్తులు అడిగింది, అవి ఇచ్చేశారు. పెద్ద భార్యను మైత్రి ఆవిడ పేరు, నీకేం కావాలి అని అడిగారు. నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు, మీతో పాటు వస్తాను. నువ్వు ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమం కాదు నాతో పాటు రావడానికి, నేను అక్కడ బ్రహ్మ విచారం చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను, వానప్రస్థాశ్రమం కానీ సన్యాసాశ్రమం కానీ నేను స్వీకరిస్తాను, అయినప్పటికీ మీ సేవ చేసుకుంటూ నేను కూడా వస్తాను అన్నది. సరే నీ ఇష్టం అన్నారు. ఆవిడ కూడా వెళ్ళింది. కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడికి పరతత్వాన్ని ఉపదేశించాలి అనేటువంటి కోరికతో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి మైత్రేయిని అడిగాడు, ఓ మైత్రేయి, అన్నిటికంటా నీకు అత్యంతము ప్రేమాస్పదమైనటువంటి వస్తువు ఏది అన్నారు. అనేటప్పటికి ఆవిడ వెంటనే మహాపతివ్రత కనుక అన్నది, అదేమిటి స్వామి అట్లా అంటారు, మీకంటా నాకు ప్రేమాస్పదమైనటువంటి వస్తువులు ఎవరు ఉంటారు అని. కాదు మైత్రేయి, చాలా పొరపాటు పడుతున్నావు. ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి, ఆత్మావా అరే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిధిధ్యాసితవ్య అని. ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి, తనకి ఎదటి వాళ్ళ వల్ల ఉపయోగము ఉన్నది గనక వాళ్ళందరూ తనకి ప్రేమాస్పదులే. కానీ తన యందు తనకు ఉన్నటువంటిది నిరతిశయమైనటువంటి ప్రేమ, తన కొరకు ఇతరుల మీద తనకి ప్రేమ, అది యథార్థం. అందుకని నీ మీద నీకే అత్యంతము ప్రేమ. అయితే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే అసలు నువ్వు ఎవరో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. కనుక ఆత్మావా అరే అరే, ఓ మైత్రేయి, నీ యొక్క నిజతత్వాన్ని నువ్వు తెలుసుకో. దాని కొరకు శ్రోతవ్య, వేదాంత వాక్యాల్ని తదర్థమును చక్కగా గ్రహించు. ఏమైనా సందేహాలు వస్తే మంతవ్య, మననం చేసుకో. ఇంకా నీకు అపరోక్షానుభూతి కలక్కపోతే నిధిధ్యాసితవ్య, బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి అనేటువంటి అనుసంధానం చేసుకో అనేటువంటి ఉపదేశం యాజ్ఞవల్కి అక్కడ చేశారు. కనుక ఇక్కడ చెప్పేటువంటి ఈ 8వ శ్లోకంలో ఇయమాత్మా పరానంద పరప్రేమాస్పదంయత మానభూవం హి భూయాసం ఇది ప్రేమాత్మనీక్ష్యతే. అన్నిటికంటా అత్యంతము ప్రేమాస్పదమైనటువంటిది ఆత్మ. దానికి ఇదే తార్కాణం, నేను లేకుండా పోదునుగా కానీ ఎప్పుడు అనుకోరు. అట్లా కాదండి, కొంతమంది బాధ భరించలేక సుప్రీంకోర్టు యొక్క
అనుమతితో తమ ప్రాణాలను తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడుతున్నారు. దేని నుంచి విముక్తుడు కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు? బాధాయుక్తమైనటువంటి శరీరముతో తనకున్న సంబంధము నుండి తను విముక్తుడు కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అంతే కదా? ఇది కూడా తనకు అపేక్షితమై అయి ఉన్నది కనుక అది కూడా తన యందు తనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ వలననే ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇత్థం సచ్చిత్ పరానంద ఆత్మాయుక్త్యా తథావిధం పరం బ్రహ్మతయోశ్చైక్యం సృజ్యంతేషు ఉపదిశ్యతే. యథావతా ఏం తేలింది? నీ యొక్క ఆత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపమైనట్టిది అని తేలింది. అయితే ఇంతకంటా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే, ఆనందవల్లిలో బ్రహ్మవిదాప్నోతి వరం తదేషాభ్యుక్త సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మలక్షణము ఏదైతే సత్యజ్ఞానానంద స్వరూపముగా చెప్పబడ్డదో ఆ పరబ్రహ్మ నీ యొక్క ప్రత్యేకాత్మ కంటా భిన్నమైనది కాదు సుమా అని సమస్త వేదాంత వాక్యములు ఘోషిస్తూ ఉన్నవి. దానిలో ముఖ్యమైనవి ఆమ్నాయ పీఠములకు సంబంధించి 4 మహావాక్యములు, ఐతరీయోపనిషత్తుకు సంబంధించినటువంటి ఋగ్వేద మహావాక్యం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, అలానే శుక్లయజుర్వేదీయమైనటువంటి శృంగేరి పీఠానికి సంబంధించినది బృహదారణ్యకోపనిషత్తుల్లోది అహం బ్రహ్మాస్మి, అలానే సామవేదీయమైనటువంటి ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో షష్ఠ ప్రపాఠకంలో చెప్పబడినటువంటిది తత్వమసి, అలానే మాండూక్యోపనిషత్తుల్లో చెప్పబడినటువంటిది అయమాత్మ బ్రహ్మ. ఈ 4 మహావాక్యాలు ఏమి ప్రతిపాదిస్తున్నవి అంటే జీవుడు పరబ్రహ్మము ఒకటే. నీవు ఏదైతే ప్రత్యేగాత్మ అని చెప్పుకుంటున్నావో అది కేవలము ప్రత్యేగాత్మే కాదయ్యా, పరబ్రహ్మ కంట అతిరిక్తమైనది కాదు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. నిజమే, పరబ్రహ్మే తాను అయ్యున్నప్పుడు ప్రతివాడికి ఎందువల్ల తెలియటంలే. ఆకాశవత్ సర్వగతశ్చ నిత్యః అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇరగం సర్వం యరయమాత్మ అని శృతులు చెప్తూ ఉన్నవి. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ నేహనానాస్తి కించన. నానాగా భాషిస్తూ ఉన్నది, నానాగా లేదయ్యా, అంతా ఒకటే వస్తువు సుమా అని చెప్తూ ఉన్నదే. ఈ చెప్తూ ఉన్నది అందరికీ ఎందువల్ల అనుభూతిలోకి రావటంలే అనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఎంతటి చక్కటి దృష్టాంతం ఇచ్చారంటే ఇక్కడ ఎంతో హృద్యంగా కనిపిస్తుంది ఈ దృష్టాంతం. అధ్యేతృవర్గమధ్యస్థ పుత్రాధ్యేన శబ్దవతు భానేప్యభానం భానస్య ప్రతిబంధేన యుజ్యతే. అది అనుభూతిలో లేదు అని నువ్వు అనుకోకు నాయన, అనుభూతిలో ఉన్నది. నీకు ఒకటి గుర్తు చెప్తాను. కుమారుణ్ణి వేదాధ్యయనం కోసం గురుకులానికి పంపించాడు. ఏదో పండక్కి దీపావళి వస్తున్నది, కుమారుణ్ణి తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళేటప్పటికీ గురువుగారు వీళ్ళ చేత వల్లే చెప్పిస్తూ ఉన్నారు. 5-6 విద్యార్థులతో కలిసి తన కుమారుడు కూడా వల్లే చెప్తూ ఉన్నాడు, అపనస చెప్తూ ఉన్నాడు. విషేత్వోర్జేత్వా వాయవస్థో వాయవస్థదేవో వత్సవిద ఇత్యాదిగా చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈ 5-6 కలిసి చెప్తూ ఉన్నారు. తను బయటనే ఉన్నాడు. వాళ్ళది పాఠం అయిన తర్వాత అయిపోవచ్చింది, అయిన తర్వాత లోపలికి వెళ్దామనే ఉద్దేశంతో. ఈ విన్నప్పుడు ఈ విద్యార్థులలో అందరితో తన కుమారుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయము తనకి వినిపిస్తున్నదా లేదా? వినిపిస్తున్నది. కానీ ఆ శబ్దాన్ని తను విస్పష్టంగా వినగలుగుతున్నాడా? విస్పష్టంగా వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నాడు. లోపలికి పోయినాడు. అయ్యా పండక్కి తీసుకెళ్తాను, అట్లానే మా వాడికి ఎట్లా వచ్చి ఓ చక్కగా చదువుతున్నాయండి, అరే చెప్పరా పనస. అప్పుడు తను ఒక్కడే చెప్పాడు ఆ కుమారుడు. అప్పుడు విస్పష్టంగా వినటం జరిగింది. ఇందాక విన్నాడు, ఇప్పుడు ఉన్నాడు. ఇందాక భాషించలేదా? అతడి యొక్క శబ్దము భాషించింది, కానీ ఇట్లా విస్పష్టంగా భాషించలే. అందుకని సచ్చిదానంద స్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మ భాషించని టైం అంటూ ఉండదు. కానీ అది విస్పష్టంగా భాషించదు, వివేకం చేసుకోవాలి. అధ్యేతృవర్గమధ్యస్థ పుత్రాధ్యయన శబ్దవతు భానేప్యభానం భానస్య ప్రతిబంధేన యుజ్యతే. విస్పష్టంగా ఎందువల్ల వినిపించడం లేదు? ప్రతిబంధము అక్కడ ఉండటం వల్ల విస్పష్టంగా భాషించటం లేదు. ఏమిటి ఆ ప్రతిబంధము?
తస్య హేతు సమానాభిహర పుత్రధ్వనిశ్రుతౌ. వాళ్ళ నలుగురితో కలిపి చెప్పటము అనేటువంటి ప్రతిబంధకం వల్ల తన కుమారుని యొక్క ధ్వనిని స్పష్టంగా వినజాలకపోయినాడు. ఇహ ఇక్కడ ఏమిటి, జడములైనటువంటి మనస్సు, కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు వీటి అన్నిట్లకీ ప్రేరకమై అన్నిటికీ సాక్షిరూపమైనటువంటి చైతన్యమును తను గుర్తించలేకపోవటానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే, ఇహ అనాదిరవిద్యైవ వ్యామోహైక నిబంధనం. నాయన ఇప్పుడు అక్కడ రజ్వజ్ఞానాద్భాతిరజ్జురు యథాహి అని ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పుకున్న విధానంగా ఆ అవిద్య అనేది ఆవరణం ఉండటం వల్ల తనని తాను గుర్తించుకోలేకపోయినాడు. అక్కడ తన యొక్క కుమారుని యొక్క శబ్దమును విడిగా తను గ్రహించలేకపోవటానికి సమానాభిహర తస్య హేతు సమానాభిహర పుత్రధ్వనిశ్రుతౌ. అందరూ కలిపి చెప్పటం అనేది ప్రతిబంధకం. అక్కడ వింటూనే ఉన్నాడు, ఇక్కడ చైతన్య స్వరూపుడు తాను అనేటువంటి విషయము తెలుస్తూనే ఉన్నది. దానికి పృథక్కరించి అక్కడ ఎట్లాగైతే కుమారుడి యొక్క శబ్దమును మాత్రమే వినడానికి ప్రయత్నించాడో అలాంటి వివేకము చేసుకున్నప్పుడు అది స్వతసిద్ధముగా సిద్ధమయ్యేటువంటి వస్తువు అయ్యే ఉన్నది. దీనికి అలా తెలియబడకపోవటానికి కారణం ఏమిటి అంటే అనాదిగా వస్తూ ఉన్నటువంటి అవిద్యే కారణం అవుతూ ఉన్నది. చిదానందమయ బ్రహ్మ ప్రతిబింబ సమన్విత తమోరజసత్వగుణ ప్రకృతిర్వివిధాచస. ఇక సృష్టిక్రమంలోకి వచ్చారు. అయితే ఆ పరబ్రహ్మే ప్రత్యేగాత్మ అని అన్నారు. సరే, మరి ఆ పరబ్రహ్మ వల్లనే చరాచర ప్రపంచము ఉత్పన్నమైనది అని శృతులన్నీ ఘోషిస్తూ ఉన్నవి కదా. ఆ సృష్టిక్రమాన్ని చెప్పాలి, దాన్నే చెప్తూ ఉన్నారు. సచ్చిదానంద స్వరూపుడు సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ అని చెప్పబడినటువంటి ఆ పరమాత్మ పరబ్రహ్మము ఏదైతే ఉన్నదో అది ప్రతిబింబించినది దేని యందు? తమో రజసత్వగుణ ప్రకృతిర్వివిధాచస. త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉన్నదో సత్వరజస్తమో గుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి దాని యందు ప్రతిబింబించినది. ఆ ప్రతిబింబించడం అనేది రెండు రకాలుగా, శుద్ధ సత్వ ప్రధానము అయిన దాని యందు ప్రతిబింబించడం, మలిన సత్వ ప్రధానము అయిన దాని యందు ప్రతిబింబించడం, రెండు రకాలుగా ఉన్నది. సత్వశుద్ధ్య విశుద్ధిభ్యాం మాయా విద్యే చ తేమతే మాయాబింబో వశీకృత్య తాం స్యాత్ సర్వజ్ఞ ఈశ్వర. ఇక్కడ ఒక్కసారిగా సంపూర్ణంగా చెప్పటం అనేది కూడా కష్టమే కనుక కొద్ది కొద్దిగా దీంట్లో చూపిస్తాను చిత్రాల్లో. ఇక్కడ ఇది పరబ్రహ్మ, ఇది సత్వరజస్తమో గుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి. మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యాతు మాయినంతు మహేశ్వరం. శుద్ధ పరబ్రహ్మగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఈశ్వర పదము చెప్పడానికి లేదండి. ఈశ్వరుడు ఎప్పుడవుతూ ఉన్నాడు అంటే త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతిని స్వీకరించినప్పుడే అతడు ఈశ్వరుడవుతూ ఉన్నాడు. అప్పుడే చరాచర ప్రపంచ సృష్టి స్థితి లయకారకుడు అవుతూ ఉన్నాడు. ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతిలో రజోగుణము ఎరుపు రంగు, తెలుపు రంగు, నలుపు రంగు మూడు కనిపిస్తూ ఉన్నవి. ఈ ఎరుపు రంగు అభివృద్ధిని చెందిన సమయంలో సృష్టి కార్యక్రమం, తెలుపు రంగు సత్వము అధికమైన స్థితిలో స్థితి కార్యక్రమము, చిట్ట చివరికి ప్రళయ సమయంలో తమస్సు అధికముగా తయారైనప్పుడు తనలో లీనం చేసుకొనుట, ఇవి ఈ పరమేశ్వరుడే త్రిమూర్తులు అనేటువంటి పేరుతో చేస్తూ ఉన్నాడు. తమో రజసత్వగుణ ప్రకృతిర్వివిధాచస. అయితే ఈ ప్రకృతి రెండు రకాలుగా ఉన్నదిట. మూడు గుణాలు కాస్తూ కూస్తూ ఉంటాయండి. ఎవరైనా మనం ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి, చాలా దుర్మార్గుడు ఎవరైనా ఉంటాడు, పచ్చి నెత్తురు తాగేవాడు.
వాడిలో కూడా సత్వము ఎక్కడో చోట కాస్తో కూస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే రజస్తమస్సులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాళ్ళలో. మహాసాత్వికుడు అని చెప్పబడే వాళ్ళు కూడా రజస్తమస్సులు కొద్దిగా ఉంటాయి. ఇది సహజం. ఆధిక్యాన్ని అనుసరించి ఏది అధికముగా ఉన్నప్పుడు వాడు చాలా రాజసి అండి, చాలా అహంకారం ఆయనకి, వాడు ఉత్తమ వద్దు, ఏమీ తెలియదు వాడికి, చాలా తామసి. ఆయన అండి మహానుభావుడు చాలా సాత్వికుడండి. ఈ అనేవాళ్లలో కూడా తక్కిన 2 గుణములు ఉంటూనే ఉన్నవి. సత్వప్రధానము కలిగినటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు. ఈ సత్వమే శుద్ధ సత్వం. అక్కడ మలిన సత్వము కలిగినటువంటి వాడు జీవుడు. మాయను ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుడుగా తెలియబడతాడు. అవిద్యను ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు జీవుడైతాడు. అంటే మాయను తన అదుపులో పెట్టుకోగలడు ఆయన. ఈ జీవుడు అవిద్యా వశకుడు అవుతూ ఉన్నాడు. వీడి చేతిలో ఏమి ఉండదు, అవిద్యకి వీడు లొంగిపోతూ ఉంటాడు. ఇది ఉన్న పరిస్థితి. మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇదే పటాన్ని. సత్వశుద్ధ్యభిశుద్ధిభ్యాం మాయా విద్యే చ తే మతే మాయాబింబో వశీకృత్యతాం స్యాత్ సర్వజ్ఞ ఈశ్వర. మాయని స్వీకరించినటువంటి వాడై శుద్ధసత్వ ప్రధానుడై దాని యందు ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నాడు. అతన్నే ఈశ్వరుడు. ఆ పరబ్రహ్మే ప్రతిబింబించినప్పుడు అతన్ని ఈశ్వరుడు అని అంటూ ఉన్నాము. అవిద్యావశగస్త్వన్యస్తద్వైచిత్ర్యాదనేకథా సా కారణశరీరం స్యాత్ ప్రాజ్ఞ తత్రాభిమానవాన్. ఇక జీవుడు మలిన సత్వ ప్రధానుడైనాడు, అవిద్యకి వశుడైనాడు. దీని యందు ప్రతిబింబించినప్పుడు వీడు జీవుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. ఆ శుద్ధ సత్వ ప్రధానమైనటువంటి దాని యందు ప్రతిబింబించినప్పుడు ఆ పరబ్రహ్మము ప్రతిబింబించడానికి ఆయన యొక్క ప్రయత్నం అక్కర్లేదండి. సూర్యభగవానుడు ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు గంగాజలంలోనూ ప్రతిబింబిస్తాడు, మన ఇంట్లో ఉండే తొట్టిలోనూ ప్రతిబింబిస్తాడు, సైడు కాలవ నీళ్లల్లోనూ ప్రతిబింబిస్తాడు. గంగానదిలో ఆయన ప్రతిబింబించాడు కనుక ఆయనకి ఏదైనా ఉత్కర్ష కానీ, సైడు కాలువలో ప్రతిబింబించినందువల్ల ఆయనకి హీనస్థితి కానీ అలా ఏం ఉండదు. ఇక్కడ ఈశ్వరుడని చెప్పినా ఇక్కడ జీవుడని చెప్పినా ఈ ఇద్దరూ కూడా పరబ్రహ్మ యొక్క ప్రతిబింబ స్వరూపాలే సుమా. ఇది కాక ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి తమఃప్రధానంగా ఈ 3వదిగా ఉంటుంది. తమఃప్రధాన ప్రకృతే తద్భోగాయ ఈశ్వరాజ్ఞయ. ఈ తమఃప్రధాన ప్రకృతి తద్భోగాయ జీవభోగమునకు ఈశ్వరాజ్ఞ వలన చరాచర ప్రపంచమును సృజించినది. అదే శృతి గీతల్లో కూడా చెప్తారు. మాత్రార్థంచ భవార్థంచ ఆత్మనే అకల్పనాయ చ. శుకయోగీంద్రుడు పరీక్షణ్ మహారాజుకి చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడ అత్యంతము జటిలమైనటువంటి ప్రశ్న వేశాడు ఆయన. బ్రహ్మన్ను బ్రహ్మణి అనిర్దేశ్యే నిర్గుణే గుణవర్తయ కథం చరంతి శ్రుతయ సాక్షాత్ సదసతః పరేని. ఈ ప్రశ్న సామాన్యమైంది కాదు. వేదములు ప్రతిపాదిస్తాయి పరమాత్మని అంటారే, మీరే చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ బ్రహ్మ ఇట్లాంటిది అని చెప్పడానికి వీల్లేనటువంటి వాడు, నిర్గుణుడు, ఏ రకమైనటువంటి గుణములు లేనటువంటి వాడు. శబ్దాలనేవి ఎక్కడైనా మీరు చూసుకోండి, గుణసహితమైనటువంటి వస్తువుని చెప్పగలదు. బ్రాహ్మణ జాతిమాన్నని, లేకపోతే వేరవేత్త విద్యావాన్నని. ఏదో ఒక గుణము లేనిది శబ్దము దేనిని చెప్పలేదండి. అలాంటప్పుడు ఆ వేదములు మాత్రం గుణరహితుడైనటువంటి పరమాత్మనే ఎట్లా చెప్తాడు? ఇది సామాన్యమైనటువంటి ప్రశ్న కాదు. దానికి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి రకరకాలుగా చెప్పుకొచ్చి చివరికి అలా కాదు, సాక్షాత్తుగా చెప్తాడు అని మేము చెప్పడం లేదు. అతన్నిరసనేన భవన్నిధన. ఇక్కడ ప్రవక్తలు ఎవరండి? ఇదిగో వారు కాదు, వీరు కాదు, వీరు కాదు అని చెప్పేది ఒక విధానం.
ఇదిగో అక్కడ మధ్యలో కూర్చో ఉన్నాడు, మెళ్ళో ఓ మాల, సన్నటి మాల వేసుకో ఉన్నాడు, ఆయన అనేది ఒకటి విధానం. ఆయన అని చెప్పే విధానం కుదరదు వేదములకు కూడా. అందువల్ల ఇది కానిది, ఇది కానిది, ఇది కానిది అని చెప్పి పరిశేష న్యాయైన ఏదైతే మిగులుతుందో దానిని తెలియజేస్తుంది శృతి. సిద్ధంతు నివర్తకత్వాత్. శృతీనాం ప్రామాణ్యం కథమితి చేత్ నివర్తకత్వాదేవ ప్రామాణ్యం. ఇతరములు కానటువంటి వాటిని తెలియజేయుట ద్వారా శృతులకు ప్రామాణ్యం ఉన్నది అని అక్కడ చెప్పుకొచ్చారు. అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఈశ్వరాజ్ఞతో జీవుని యొక్క అనుభవము కొరకు త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి ద్వారా చరాచర ప్రపంచ సృష్టి జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ సృష్టి జరిగేటప్పుడు మొట్టమొదట్లో పంచమహాభూతములు తన్మాత్రలు సృజింపబడ్డవి. అంటే రూపరసగంధ స్పర్శలు, రూపము, రసము, గంధము, స్పర్శ, శబ్దము, ఈ 5 గుణములు. అలానే ఆకాశము, వాయువు, తేజస్సు, జలము, పృథివీ, 5 భూతములు. అయితే ఇప్పుడు మొదట్లో చెప్పేటువంటి ఈ భూతములు అపంచీకృత పంచమహాభూతములు అని చెప్పబడతాయండి. అంటే ఇప్పుడు బంగారం ఉన్నది, మేలిమి తీసుకొని వచ్చి మీరు ఏదైనా ఒక వస్తువు చేయగలరా? మేలిమితో చెయ్యలేరు, కొద్దిగా రాగి కలపాలి. అలానే మనకి పరిదృశ్యమానమైనటువంటి ఈ భూతములన్నీ కూడా తక్కిన భూతముల యొక్క సంసర్గము కలిగినటువంటివే. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రతిపాదిస్తారు. మనం సావకాశంగానే చెప్పుకోవచ్చు ఈ విషయాల్ని. అయితే ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, తమః ప్రధాన ప్రకృతేస్తద్భోగాయ ఈశ్వరాజ్ఞయ వియత్పవ తేజోంబుభువ భూతాని జగ్గిరే. పంచమహాభూతములు ఆ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి ద్వారా ఈశ్వరాజ్ఞానుసారము సృజింపబడినవి. సత్వాంశైః పంచభిస్తేషాం క్రమాద్ధీంద్రియ పంచకం. పంచమహాభూతములలో ఉన్నటువంటి సత్వాంశ త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి ద్వారా ఎప్పుడైతే భూతములు అనేవి ఏర్పడ్డవో ఆ త్రిగుణాత్మక ప్రకృతికి సంబంధించిన సత్వరజస్తమో గుణములు అన్ని చోట్లలో నిక్షేపమును పొందుతూనే ఉన్నవి. జీన్స్ అవే ఉంటాయి కదా. అయితే దీనిలో ఉండేటువంటి సత్వాంశ ఏదైతే ఉన్నదో పంచమహాభూతములలో ఉండేటువంటి సత్వాంశ వలన పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, మనోబుద్ధి, చిత్త, అహంకారములు ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. అపంచీకృత పంచమహాభూతముల యొక్క సత్వాంశ వలన సమస్త జీవులకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానేంద్రియ పంచకము, మనోబుద్ధి, చిత్త, అహంకారములు ఇవి అవి సమష్టిగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యష్టిగా శ్రోత్రేంద్రియము అనేది ఆకాశ తన్మాత్ర వలన, అలానే స్పర్శ అనేటువంటి జ్ఞానేంద్రియము వాయు తన్మాత్ర వలన, చక్షురింద్రియము అనేది తేజస్తన్మాత్ర వలన, అలానే రసనేంద్రియము దీని వలన, ఉదకముల వలన, ఘ్రాణేంద్రియము అనేది పృథివీ తన్మాత్ర వలన ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. అలానే ఈ పంచభూతముల యొక్క సమష్టి శక్తే బుద్ధీంద్రియములు. అంటే బుద్ధి అని, మనస్సని, అహంకారం అని, చిత్తము అని 4 రకాలుగా ఏదైతే ఉన్నదో ఇది సమష్టితత్వంగా ఈ మహాభూతముల యొక్క సత్వాంశ వల్ల ఏర్పడ్డది. ఇదే ఇక్కడ ఈ గుండ్రగా చూపబడినటువంటి పరిధి ఏదైతే ఉన్నదో ఇది జీవుని యొక్క లింగదేహము. అందరి జీవులకి సంబంధించినదే ఈ విషయం. దీనిలో ఈ సత్వాంశ వలన ఇక్కడ వరుసగా 5 కనిపిస్తూ ఉన్నవి. ఈ 5 కూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియములు. ఈ సత్వాంశ వలననే మనోబుద్ధులు అని ఒక లెక్కలో చెప్పుకోవచ్చు, మనోబుద్ధి, చిత్తాహంకారములని కూడా ఒక లెక్కలో చెప్పుకోవచ్చు.
రజోంశై పంచభిస్తేషాం క్రమాత్ కర్మేంద్రియాణి తు వాక్పాణిపాదపాయూపస్థాపితానాని జగ్గిరే. ఇక త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి కనుక దీనిలో ఉండేటువంటి రజోంశము వలన సమష్టిగా పంచప్రాణములు ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. పంచమహాభూతముల యొక్క రజోంశ సమష్టి శక్తి వలన పంచప్రాణములు ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. అంతేకాదు కర్మేంద్రియములు అని వాక్కు, పాణి, చెయ్యి, పాదము, తర్వాత మలమూత్రాదులు వదిలేటువంటి 2 మార్గములు, వీటిని కర్మేంద్రియములు అని అంటారు. ఈ కర్మేంద్రియములు కూడా పంచమహాభూతముల యొక్క కర్మేంద్రియములు 5 ప్రత్యేకముగా పంచమహాభూతముల యొక్క రజశక్తి వలన ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. పంచమహాభూతముల యొక్క సమష్టి శక్తి వలన పంచప్రాణములు ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. దీనితో లింగదేహం అనేది పూర్తయిందండి. తైస్సర్వై సహిత ప్రాణ వృత్తిభేదాత్ సపంచథ. ఈ ప్రాణములు సమష్టిగా ఉన్నప్పటికీ ప్రాణపదవాచ్యములు అయినప్పటికీ హృది ప్రాణో ఉదే అపాన సమానో నాభిసంస్థిత ఉదాన కంఠదేశశ్చ వ్యాన సర్వశరీరక అని 5 స్థానములలో 5 పేర్లతో పంచప్రాణములు అనేటువంటి పేరుతో అవి ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. ప్రాణోపాన సమానశ్చోదాన వ్యానౌ చదే పునః బుద్ధి కర్మేంద్రియ ప్రాణ పంచకైర్మనసాధియ శరీరం సప్తభిస్సూక్ష్మం తల్లింగముచ్యతే. మనోబుద్ధులు 2నే సంఖ్యగా చెప్పుకున్నప్పుడు 5 ప్రాణములు, 5 కర్మేంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు వెరసి మొత్తము 17. దీనినే ఇక్కడ రౌండ్గా చూపించినటువంటి లింగ శరీరము. ఈ లింగ శరీరం ఏర్పడటానికి అపంచీకృత పంచమహాభూతములు కావాలి. అయితే పంచీకృత పంచమహాభూతములు ఈ బాహ్య విషయములు అన్నిటికీ సృష్టికి కారణభూతం అవుతూ ఉన్నవి. ఎట్లాను అనంటే తర్వాత వివరిస్తాను. ఒక్కొక్క భూతములో ద్విధా విధాయ చైకైకం చతుర్థా ప్రథమం పునః స్వస్వేతర ద్వితీయాంశ యోజనాత్ పంచపంచతే అని. ఒక్కొక్క మహాభూతములో సగభాగమును విభజించాలి. సగభాగము తన యొక్క స్థితిలోనే ఉంటుంది. ఆ మహాభూతము అదే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ దీనిలో తక్కిన 4 భూతముల యొక్క 1/8 వంతు కలుస్తూ ఉంటుంది. ఆకాశములో కలుస్తాయి తక్కిన 4 భూతముల యొక్క సంసర్గం. అలానే వాయువులో, అలానే తేజస్సులో, అలానే జలములో, అలానే పృథివిలో. దీనినే పంచీకరణ ప్రక్రియ అంటారు. అంటే మనకి పరిదృశ్యమానమైనటువంటి భూతములలో సగము 1.5 హాఫ్ అనుకోండి, అది ఆ భూతము యొక్క నిజతత్వము. దానిలో తక్కిన సగములో ఇతర భూతముల యొక్క 4వ వంతు దానిలో కలుస్తుంది. అప్పుడు పరిదృశ్యమానమైనటువంటి భూతముగా మనకి భాషిస్తూ ఉన్నది, ఇంద్రియ గోచరం అవుతూ ఉన్నది. అదే చెప్తూ వచ్చారు ఇక్కడ. బుద్ధి కర్మేంద్రియ ప్రాణ పంచకైర్మనసాధియ శరీరం సప్తదశభిః సూక్ష్మం తల్లింగముచ్యతే ప్రాజ్ఞ తత్రాభిమానేన తైజసత్వం ప్రపద్యతే. ఈ సూక్ష్మ శరీరమునందు తైజసుడు అభిమానిగా ఉంటాడు. ఇలాంటి సూక్ష్మ శరీరములు చరాచర ప్రపంచంలో ఎన్నైతే ఉన్నవో 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఆ సూక్ష్మ శరీరముల యొక్క సమష్టి అభిమానిని హిరణ్యగర్భుడు అని అంటూ ఉన్నారు. తద్భోగాయ పునర్భోగ్య భోగాయ తన జన్మనే పంచీకరోతి భగవాన్ ప్రత్యేకం వియదాదికం. సూక్ష్మ శరీరం ఎప్పుడైతే తయారైందో ఆ జీవుని యొక్క అనుభవార్థమై భగవంతుడు ఈశ్వరుడు పంచీకరోతి భగవాన్ అపంచీకృత పంచమహాభూతములను
పంచీకృత పంచమహాభూతములుగా ఏర్పరిచాడు. అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, ద్విధా విధాయ చైకైకం చతుర్థా ప్రథమం పునః స్వస్వేతర ద్వితీయాంశయోజనాత్ పంచపంచతే అని. అంటే దీనినే చిత్రంలో వేశారు నాన్నగారు. ఇది అపంచీకృత పంచమహాభూతములు పైవి, కిందకు వచ్చేటప్పటికి పంచీకృత పంచమహాభూతములుగా కనిపిస్తూ ఉన్నవి ఈ చిత్రంలో. అలానే ఈ చిత్రంలో ఏ భూతము నుండి ఏ ఇంద్రియములు వచ్చినవి, పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, పంచ కర్మేంద్రియములు, అలానే పంచ ప్రాణములు ఎలా ఏర్పడ్డవి అనేది ఈ చిత్రంలో మనకి కనిపిస్తుంది. తైరండః తత్ర భువనం భోగ్యభోగాశ్రయోద్భవ హిరణ్యగర్భస్థూలేస్మిన్ దేహే వైశ్వానరో భవేత్. తరువాత ఈ పంచీకృత పంచమహాభూతముల వలన మనకున్నటువంటి స్థూల శరీరం అనేది ఏర్పడుతూ ఉన్నది. ఈ స్థూల శరీరంలో పంచభూతముల యొక్క స్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. పార్థివ శరీరము అని అన్నప్పటికీ లోపల ఉరకములు ఉన్నవి, అగ్ని ఉన్నది, వాయువు ఉన్నది, అలానే హృదయాకాశము ఉన్నది. కనుక భూతములు లేనిది స్థూల శరీరము లేదు, సూక్ష్మ శరీరములు లేవు. అయితే మరి తెలివండి, తెలివి వీటికి సంబంధించింది కాదండి. మనస్సుతో సహా దీనిలో ఏది విజ్ఞానము కలిగినది, స్వతసిద్ధ విజ్ఞానము కలిగినది ఏదీ లేదు. మనస్సు ఎలాంటిదంటే శుద్ధ దర్పణం లాంటిది, అద్దం లాంటిది. దానిలో సూర్యభగవానుడు ప్రతిబింబిస్తే ఆ అద్దమును ఇట్లా చూపిస్తే గోడలు ప్రకాశిస్తాయి. అలానే ప్రత్యేగాత్మ పరమాత్మ సర్వవ్యాపకుడుగా ఉంటాడు కనుక ఆయన యొక్క ప్రతిబింబము ఈ మనస్సులో కలిగినప్పుడు చిదాభాసుడు అని చెప్పబడతాడు అతడు. అప్పుడు అతడి యొక్క తేజస్సు వలన ఈ మనస్సు విషయములను గ్రహిస్తూ ఉన్నది, ఇంద్రియముల ద్వారా ఆ విషయములను స్వీకరిస్తూ ఉన్నది. అంతేగాని స్వతసిద్ధమైనటువంటి చైతన్యము కలిగినది ఏదీ లేదు దీంట్లో. తైరండస్తత్ర భువనం భోగ్యభోగాశ్రయోద్భవ హిరణ్యగర్భస్థూలేస్మిన్ దేహే వైశ్వానరో భవేత్. మాండూక్యంలో కూడా దీని విషయంలో చాలా వివరంగా చెప్పుకొస్తారు. ఇక్కడ వ్యష్టి స్థితిలో జాగ్రత్త అవస్థలో విషయానుభవాన్ని పొందేవాడు విశ్వడు అని, స్వాప్నిక ప్రపంచానుభవాన్ని పొందుతూ, స్వప్నం అంటే చాలా విశేషాలు ఉన్నాయండి. అక్కడ స్వాప్నిక ప్రపంచాన్ని అతడు సృష్టించుకుంటాడు. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. కంటికి ఆపరేషన్ చేశారు, కన్ను చూడటానికి వీల్లేదు, కానీ కలగంటాడు. ఆ కలగనెప్పుడు బ్రహ్మాండంగా చూస్తాడు. ఎట్లా కంటికి కట్టున్నదే ఎట్లా చూస్తున్నాడు? ఇవి గారు పరమాత్మ చేత మనకు అనుగ్రహింపబడినటువంటి ఇంద్రియముల ద్వారా చూడటల్లా, తను అక్కడ కల్పించుకున్నటువంటి ఇంద్రియముల ద్వారా తను కల్పించుకున్నటువంటి విషయములను తను చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎక్కడ? స్వాప్నిక ప్రపంచంలో. అది ఆ తైజస్సుడు యొక్క గొప్పతనం. విశ్వడు ఈశ్వర సృష్టములైనటువంటి విషయములను గ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. అతడు తైజస్సుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. అతను తన చేత సృజింపబడినటువంటి ఇంద్రియముల ద్వారా తన చేత సృజింపబడినటువంటి విషయములను తను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంత వివరంగా మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ పరమాత్మ కంట జీవాత్మ భిన్నము అని అనుకోవటంలో ఏమన్నా అర్థం ఉందా? పరమాత్మ అన్నిటినీ సృజిస్తూ ఉన్నాడు, సృష్టి స్థితి లయకారకుడు అంటున్నారు, బాగానే ఉంది. ఈ తైజసుడుగా ఉన్నప్పుడు వీడు సృష్టి స్థితి లయకారకుడు అవుతూనే ఉన్నాడు కదా. ఇది మనకందరికీ అనుభవంలోనే ఉంది కదా. దీన్ని ఒప్పుకోవటానికి ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది. అమ్మో నేనేమిటి, పరమాత్మ ఏమిటి, మేమిద్దరం ఒకటేమిటి? ఈ మాట ఎందువల్ల వస్తున్నది అంటే ముందరగా కొంచెం పోయిన తర్వాత దాన్ని గురించి విచారిద్దాం. తైజసా విశ్వతాంజాతా దేవదర్యం నరాదయ తే పరాగ్ దర్శన ప్రత్యక్ తత్వబోధ వివర్జితా. 84 లక్షల జీవరాశులు, దేవతలు, అంతేకాదు 4 రకాలైనటువంటి జీవులు ఉంటారు. జరాయుజ, అండజ, స్వేరజ, ఉద్భిజ్యములు అని. జరాయుజ అంటే మావితో పుట్టేటువంటివి, మానవులందరూ అట్లాంటి వాళ్ళే. చతుష్పా జంతువులన్నీ కూడా అట్లాంటివే. అండజ గుడ్లల్లోంచి పుట్టుకొచ్చేవి. ఉద్భిజ్యములు భూమిలో నుంచి బయటకు వచ్చేవి, ఔషధులు, వనస్పతులు. ఇక స్వేదజములు, ఇది మనం తొందరగా గుర్తుపట్టలేము కానీ ఉన్నది.
అంటే చెమట నుండి పుట్టేవి. మంటకబ్బలు వగైరాలు పేడలోంచి దాంట్లోంచి పుట్టుకొస్తాయి, ఆవిరి నుండి పుట్టుకొస్తాయి. అంతేకాదు మనకి పేలు కూడా అట్లాంటివే, నల్లులు కూడా అట్లాంటివే, ఆవిరి నుండి పుట్టుకొస్తాయి అన్నమాట. స్వేదజములు చెమట నుండి పుట్టేవి కనుక స్వేదజములు అని అంటారు. ఈ 4 రకాలైనటువంటి జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, ఆ జీవులందరూ కూడా ముఖ్యంగా మానవుల వరకు మనం తీసుకున్నాం ప్రస్తుతంలో. పరాగ్దర్శిన తన యొక్క నిజతత్వమును గ్రహించలేక పరమాత్మ చేత సృజింపబడినటువంటి భౌతికములైనటువంటి విషయముల యందు ఆసక్తిని పొందుతూ ఉన్నారు. ఎందువల్ల జడములైనటువంటి ఇంద్రియముల యందు దర్పణస్థానీయమైనటువంటి మనస్సునందు ప్రతిబింబించినటువంటి చిదాభాసుడు, చిద్దివ ఆభాస ఇది చిదాభాస, వీటికి స్వతసిద్ధమైనటువంటి ప్రజ్ఞం లేదు. ఆ పరమాత్మే ఇక్కడ ప్రతిబింబించాడు, అద్దంలో సూర్యభగవానుడు ప్రతిబింబించినట్లు. కానీ ఆ శక్తి వలన దర్పణాదిత్యుడు ప్రకాశింపజేస్తున్నాడా లేదా? ఇక్కడ ఈ మనస్సు తెలుసుకుంటూ ఉన్నది. మనోదశేంద్రియాధ్యక్షం, పరీంద్రియాలకి కూడా అధ్యక్షుడు మనస్సు అని వల్లగుద్ది మనం వాదిస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడిది ఇది? తన ప్రత్యేగాత్మ యొక్క చైతన్యమే అక్కడ భాషించుట వలన అది దాని సొంతంగా అది భావింపబడుతూ ఉన్నది. స్యాత్ పంచీకృత భూతోత్థ దేహస్థూలో న సంజ్ఞక. పంచీకృత పంచమహాభూతముల వల్ల ఏర్పడినటువంటి స్థూల శరీరము ఏదైతే ఉన్నదో దీనిని అన్నమయ కోశము అని అంటూ ఉన్నారు. ఆనందవల్లిలో అదే చెప్తూ ఉన్నారు కదా మొట్టమొదట్లో. అలానే భృగువల్లిలో కూడా అదే చెప్తూ ఉన్నారు. అన్నాద్వై ప్రజాయంతే ఇచ్చారుగా. సాత్వికై ధీంద్రియై సాకం విమర్శాత్మ మనోమయ తైరేవ సాకం విజ్ఞాయ మయోధేర్నిశ్చయాత్మిక. ఇంద్రియములు ఆ మనఃప్రేరణతో విషయములను గ్రహిస్తూ ఉన్నది. అయితే సంశయాత్మకంగా ఉన్నప్పుడు మనస్సని, నిశ్చయాత్మకంగా ఉన్నప్పుడు దానినే బుద్ధి అని అంటూ ఉన్నారు కనుక అవి 2 పేర్లు మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. కారణే సత్వమానందమయో మోదాది వృత్తిభిః తత్తత్కోశైస్తు దారాజ్ఞాతు ఆత్మా తత్తన్మయో భవేత్. 5 కోశములు, అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశములు. అన్ని చోట్లలో ఉన్నాడు. దీనికి ఒకటే గుర్తండి. ఒక కుండ ఉన్నది, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాం. ఆ కుండలో ఇలా వేలు పెట్టి చూపిస్తూ ఇదేమిటి అని అడిగాం. ఇది ఘటాకాశం. మరి ఇక్కడ హాల్ నిండా ఉన్నదేమిటి? ఇది మఠాకాశం. బయట ఉన్నదేమిటి? మహాకాశం. సరే, బాగానే ఉంది, దాంట్లో అబద్ధమేం చెప్పటంలే ఆ చెప్పేవాడు. ఈ కుండని ఇట్లానే వేలు పెట్టి చూపిస్తూ బజార్లోకి తీసుకెళ్ళాం. అక్కడ పెట్టి ఇది ఏం ఆకాశము? ఘటాకాశం. ఇంతలో ఎవరో క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, వాడి బంతి తెచ్చి కొట్టుకున్నది, ఈ కుండ పగిలింది. వేలు అట్లానే ఉన్నది. కుండ పగిలిన తర్వాత ఇది ఏం ఆకాశం? ఏమని చెప్తాము? మహాకాశం అని చెప్తామా, ఘటాకాశం అని చెప్తామా? మహాకాశం అంటున్నాం. అంటే ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి ఘటాకాశము ఇక్కడ హాల్లో నుండి రోడ్డు దాకా తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఆ ఆకాశాన్ని ఎట్లా పట్టుకెళ్ళామా? ఆకాశం ఏమన్నా ఈ ఘటంతో పాటు వచ్చిందా? మరి అదే ఆకాశం అని అంటున్నామే వేలు పెట్టి చూపించి. అది పరబ్రహ్మ యొక్క స్థితి. సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ అంతటా ఉన్నది. అదే పరమాత్మ అయినటువంటి పరమేశ్వరుని యొక్క లక్షణం. లింగస్వరూపి. లయనాల్లింగముచ్యతే. గుళ్ళో లింగం కాదండి, లింగంలోనే చరాచర ప్రపంచము ఉన్నది. 14 భవనాలు లింగస్వరూపి అయినటువంటి పరమాత్మలో లీనమై ఉన్నవి. ఆపాతాళ నభస్థలాంత భవన బ్రహ్మాండం ఆవిస్ఫుర జ్యోతిస్పాటి లింగమౌళి వెలసతు అని చెప్పుకుంటున్నాం. అందుకని ప్రతీకగా ఉన్నది కనుక సంపూర్ణంగా మనం అక్కడ పట్టుకోలేకపోవచ్చు. కానీ
ఈ ఆకాశ దృష్టాంతం మనం చూపించుకున్నప్పుడు సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మ లేని చోట ఎక్కడికక్కడికే మనం సమన్వయం చేసుకోవచ్చండి. కథాభాగంగా అనుకుంటాం. శ్రీమద్భాగవతాన్ని చెప్పుకుంటే సప్తమ స్కంధంలో తండ్రి గారితో తగాదా వచ్చింది. ఏమిట్రా, చతుర్దశ భువనాల్లో ఉండేటువంటి అందరూ కూడా నా మాట అంటే భయపడతారు, నువ్వు భయపడవేమిటి అని. నాన్న, నువ్వు అందరినీ జయించాను అనుకుంటున్నావు, కానీ నీలో ఉన్నటువంటి కామక్రోభ లోభమోహ పరమాశ్చర్యాలు వాటిని జయించలేదయ్యా. బయట వాటిని వేటినో జయించా అనుకుంటున్నావు. నువ్వేదో పిచ్చి పిచ్చి మనలు మాట్లాడుతున్నావు. నీకేం బతకాలని ఉన్నట్టుగా లేదు. అసలు నీ బలం ఏమిటి? నాకే కాదు, నీకు కూడా ఆయనే బలం. ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన? ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూచిన అందందే గలడు అన్నారు. వెదకి చూడటం కావాలి మనకి. ఎక్కడ వెతికితే అక్కడనే దొరుకుతాడు పరమాత్మ. పరమాత్మ లేని చోటు ఉన్నదా? హిరణ్యకశిపుడికి కనిపించలే. ఈ స్తంభంలో ఉన్నదా? కనిపించడం లేదే. ఎందుకు లేదు? నాకు కనిపిస్తూనే ఉన్నదన్నాడు ప్రహ్లాదుడు. కనుక సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ ఎక్కడ ప్రతిబింబించడు? అయితే ప్రతిబింబించడానికి తగినటువంటి మట్టే, అద్దం అంటే మట్టే, స్వచ్ఛమైనటువంటి మట్టి కనుక దాని యందు ప్రతిబింబిస్తున్నది. అలాంటి మనస్సులో ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆ ప్రతిబింబించటం వల్ల ఆ మనస్సే నేను అన్నిట్లనీ తెలుసుకుంటున్నాను అని అనుకుంటున్నది. ఈ శక్తి మాత్రం దానిది కాదు. సాత్వికైర్ధి ఇంద్రియైస్సాకం విమర్శాత్మ మనోమయ తైరేవ సాకం విజ్ఞానమయోధి నిశ్చయాత్మిక. ఇది నిశ్చయాత్మకమైనటువంటిప్పుడు ఆ మనస్సునే బుద్ధి అని అంటూ ఉన్నారు. అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం పంచకోశ వివేకతః స్వాత్మానం తత ఉద్ధృత్య పరం బ్రహ్మ ప్రపద్యతే. అన్వయ వ్యతిరేకములు అంటే యత్సత్వే యత్సత్వం యరభావే యరభావ అని. జాగ్రత్త దశ ఉన్నప్పుడు స్వప్నదశ లేదు, స్వప్నదశ ఉన్నప్పుడు సుషుప్తి దశ లేదు, సుషుప్తి దశ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండూ లేవు, ఈ రెండూ ఉన్నప్పుడు సుషుప్తి దశ లేదు. అంటే అవి కొన్ని చోట్లలో ఉండటం, కొన్ని చోట్లలో ఉండకపోవటం ఉన్నది. కానీ ఇది సాక్షిభూతమైనటువంటి ప్రత్యేగాత్మ మొట్టమొదట్లోనే చెప్పారు. అన్ని చోట్లలో ఉన్నది, సర్వత్రా ఉన్నది, సర్వకాలాల్లో కూడా ఉన్నది. అదే పరమాత్మ. దానినే కొంచెం వివరిస్తున్నారు. అభానే స్థూలదేహస్య స్వప్నే యద్భాసమాత్మనః. ఈ స్థూల శరీరము కనిపించకుండా ఉన్నప్పుడు స్వాప్రిక ప్రపంచమును తెలుసుకుంటూ ఉన్నవాడు తానే అయి ఉన్నాడు. సో అన్వయ వ్యతిరేకస్తద్భానే అన్య అనవభాసనం. ఇవి ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఒకటి లేకుండా పోతున్నాయి, కానీ అన్ని సమయాలలో ఉన్నది ఆ చైతన్య స్వరూపమే కదా. కనుక అది సత్యమైనది, ఇవన్నీ అసత్యములైనవి అని విస్పష్టంగానే తెలుస్తూ ఉన్నది. లింగాభానే సుషుప్తౌ స్యాత్ ఆత్మనో భానమన్వయ. మూడవ దశ అయినటువంటి సుషుప్తిలో లింగ శరీరము అనేది అప్పుడు వ్యవహరించటంలే. ఆ మనస్సు అనేది ప్రధానమైనటువంటి మనస్సు పురీతతి నాడిలో ఉండుట వలన విషయములను దేనిని గ్రహించే స్థితిలో లేదు. కానీ ఆ విషయరాహిత్యమునకు సాక్షిభూతంగా తానే ఉంటూ ఉన్నాడప్పుడు. కనుక అనువృత్తి అనేది సర్వత్రా ఆ ప్రత్యేగాత్మకు ఉన్నది. ఈ విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞులు వ్యావృత్తులు అవుతూ ఉన్నారు. ఒకళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళు ఉండరు. తద్వివేకాద్వివిక్తా స్యుః కోశాః ప్రాణమనోధియః తేహి తత్ర గుణావస్థా భేదమాత్రాత్ పృథక్కృతాః. అందువల్లనే వాళ్ళు వివిక్తముగా భాషిస్తూ ఉన్నారు. అన్ని చోట్లలో భాషిస్తూ ఉన్నవాడు పరమాత్మ మాత్రమే. సుషుప్త్యభావే భానంతు సమాధావాత్మనో అన్వయః. ఇంతేకాదు, సుషుప్తి సమయములో శరీరం పతనం అవుతుంది, పడిపోతాడు, కూర్చోలేడు. సమాధి స్థితి అని అంటే తన యొక్క నిజతత్వమును అంతర్ముఖమైనటువంటి ధీవృత్తితో గ్రహిస్తూ ఉండటం. ఆ సమయంలో ఈ మూడు స్థితులు లేవు, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు. ఈ మూడు స్థితుల్లో సమాధి ఉండదు.
ఇన్ని స్థితుల్లో ఉన్నది ఆ ప్రత్యేగాత్మ అయి ఉన్నది. పరాపరాత్మనోరేవం యుక్త్యా సంభావితైకత. అందువల్ల ఆ ప్రత్యేగాత్మ అనేది ఎల్లప్పుడూ ఉన్నది అని యుక్తితో ఇంతవరకు మనము నిశ్చయించుకోవడం జరిగింది. తత్వమస్యాది వాక్యై సా భాగత్యాగేన లక్ష్యతే. ఈ పరమాత్మని గూర్చి అతడి యొక్క నిజస్వరూపము ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి. తత్వమస్యాది మహావాక్యముల ద్వారా దాన్ని తెలుసుకోవాలి అని అన్నారు. ముఖ్యాతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇదే. మహావాక్యాలన్నీ చెప్పేది ఇదే. తతు త్వం అసి. తతు ఆ పరమాత్మ, త్వం నీవు, అసి అయ్యున్నావు. ప్రజ్ఞానం నేను అని చెప్పుకుంటూ ఉండేటువంటి ఏ ప్రత్యేగాత్మ ఉన్నదో అదే బ్రహ్మ, అదే బ్రహ్మస్వరూపము అయి ఉన్నది. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మని అయి ఉన్నాను. అయమాత్మా బ్రహ్మ, ఆత్మత్వేన ఏదైతే చెప్పబడుతూ ఉన్నదో భగవత్పాదుల వారు అన్నారు, అంగుళి నిర్దేశం చేసి చెప్పినట్లుగా ఆ శృతి చెప్తూ ఉన్నదని. ఇదే ఆత్మ, అయమాత్మ, ప్రత్యేగాత్మగా భావింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఎవరైతే ఉన్నారో అది బ్రహ్మేను అని. జీవాత్మ పరమాత్మలకే ఐక్యం చెప్పబడ్డది. ఇవే మహావాక్యాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నవి. ఇది ఎంతవరకు సమంజసము, ఇది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని దీన్ని గురించి కొద్దిసేపు విచారించుకుందాం. మళ్ళీ చెప్పాల్సిన పని లేకుండా మనము త్రికరణ శుద్ధిగా అనేక రకాలైనటువంటి పూజాదులు చేస్తూ ఉన్నాం, ఉపాసనలు చేస్తూ ఉన్నాం. త్రికరణ శుద్ధి అంటే ఏమిటి? వాచికము, కాయికము, మానసికము. ఒకదానికంటా ఒకటి గొప్పది. కాయికము గంట వాచికం గొప్పది, వాచికం గంట మానసికం గొప్పది. అంటే ఆ పరమాత్మను గూర్చి చేతులతో పూజించుట, నోటితో స్తుతించుట, పరమాత్మను మనస్సులో ధ్యానించుట, ఇది సగుణోపాసన అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది. కనుక పరమాత్మ సేవ్యుడు, నేను సేవకుణ్ణి అనే దృష్టిలోనే మనం ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉన్నాం. మహావాక్యం ఏం చెప్తూ ఉన్నది? ఆ పరమాత్మే నీవయ్యా. అమ్మో అమ్మో ఎంత మాట! ఆ పరమాత్మకి నేను సేవకుణ్ణిగా ఉండాలి కానీ నేనే ఆ పరమాత్మను అని చెప్పుకోవడం న్యాయమా? పరమాత్మను నేను కాదు అని అనుకోవటమే అన్యాయం. విషయం ఎందువల్లనంటే నీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటి? ఆ పరమాత్మ ఎట్లాంటి వాడు? సృష్టి స్థితి లయకారకుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వేశ్వరుడు. జగత్ సృష్టికి స్థితికి లయములకు కూడా కారకుడై ఉన్నాడు ఆయన, సర్వజ్ఞుడు. నేనెట్లాంటి వాడిని? అహం సుఖీ, అహం దుఃఖీ, అహం కర్త, అహం భోక్త అనుకుంటూ ఉన్నవాడిని. అట్లాంటి నేను ఆయన ఒకటే కావటం ఏమిటి అని. దీనికి జహదజహల్లక్షణ ప్రక్రియయ దీనికి సమన్వయం చెప్పుకుంటారు. దాన్ని కూడా చాలా క్లుప్తంగానే చెప్తాను. అంటే అమూల్యమైనది సమయం కనుక క్లుప్తంగానే చెప్తాను. లక్షణ అంటే ముఖ్యార్థము ఎప్పుడైతే లభించదో అప్పుడు లక్షణార్థం చెప్పుకోవాలి. ఒక ఆయన అన్నాడు, ఆయన యాత్రలకు పోయిచ్చాడు. ఒక చోట గంగా తీరంలో ఒక గొల్లపల్లె కనిపించింది. ఆ గంగా నది వేగంగా వెళుతూ ఉంటే ఆ రాళ్ల మీద తుంపురులు వచ్చి గొల్లపల్లె మీద పడుతూ ఉన్నవి. ఆహా, ఏమి వీళ్ళ అదృష్టం! ఎంతో దూరంగా ఉన్న మనం గంగా అని స్మరించుకున్నందువలనే గొప్పదైనటువంటి ఫలితం వస్తున్నదే. అలానే అప్రయత్నంగా వీళ్ళని తడుపుతూ ఉన్నది మహాతల్లి. వీళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు అనేటువంటి సంతోషంతో గంగాయాం ఘోష, బా నేను వస్తూ చూశానయ్యా, ఆ రేపల్లె గొల్లపల్లె గంగలో ఉన్నదయ్యా అన్నాడు. అంటే ఆయన తాత్పర్యం ఏమిటంటే గంగ ఒడ్డున ఉన్నదనే. కానీ ఆయన ప్రయోగం ఏం చేశాడు? గంగాయాం ఘోష అన్నాడు. గంగాయాం అంటే సప్తమి అధికరణార్థకం, గంగ ఎందు అని. గంగాపరమునకు గంగా ప్రవాహము అర్థం. గంగాయాం ఘోష అనేది ముఖ్యార్థం అనేది సంభవించదు. ప్రవాహంలో గొల్లపల్లె ఉండదు కదా. కనుక ఇక్కడ లక్షణ స్వీకరించాలి. ముఖ్యార్థం ఎప్పుడైతే కుదరలేదో అప్పుడు లక్షణార్థాన్ని స్వీకరించాలి. ఏమిటి లక్షణ? జహల్లక్షణ. గంగాపరమునకు గంగా ప్రవాహము అర్థమై ఉండగా ఆ అర్థమును వదిలివేసి గంగాపరమునకు గంగా తీరమునందు లక్షణ చెప్పుకోవాలి.
అప్పుడు కుదురుతుంది. గంగా తీరే ఘోష అని, దీన్ని జహల్లక్షణ అంటారు. ఇక రెండవది ఇంకోటి ఉంది, అజహల్లక్షణ అనేది. అంటే దీన్ని ముఖ్యార్థాన్ని వదిలివేస్తే కానీ అర్థం కుదరలే అక్కడ. ఇంకో చోట ముఖ్యార్థమే కాక అముఖ్యార్థాన్ని ఇంకో దాన్ని కూడా స్వీకరించాల్సి వస్తుంది. ఒక గృహిణి ఉంది, చిన్నపిల్లవాడు ఉన్నాడు ఇంట్లో, ఆవిడెక్కడో బయట పనికి పోతూ, నాయనా ఇదిగో ఇక్కడ పెరుగు పెట్టాను, ఆ పెరుగుని ఏమన్నా కుక్కలకి కాకులు వచ్చి ఏమన్నా ఆగం చేస్తాయేమో, నువ్వు కాస్త చూస్తుండ్రా, నేను ఇప్పుడే వస్తాను అరగంటలో అని చెప్పి వెళ్ళింది ఆవిడ వెళ్ళిన కాసేపటికి ఒక కుక్క వచ్చింది. కాకేభ్యో దధిరక్ష్యతాం అని చెప్పింది తల్లి. కాకులు వస్తాయి, వాటి నుంచి పెరుగుని రక్షించమని. ఇప్పుడు కుక్క వచ్చింది కదా, తల్లి చెప్పింది కాకుల నుండి రక్షించమని కదా, మరి కుక్క వచ్చింది కనుక దీని నుంచి రక్షించమని ఆవిడ అనలేదు కనుక మానేయాలి. ఆవిడు ఏమాత్రం బుద్ధి ఉన్నవాడైనా అట్లా మానేయకూడదు. కనుక కుక్కని కూడా కొట్టాల్సిందే. ఎట్లా కుక్కని కొట్టమని ఏ వాక్యం వల్ల వీడికి అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ లక్షణాశ్రయణం చేయాలి. రక్ష్యతాం అనేటువంటి పదమునకు అర్థం ఏమిటంటే దధ్యుపఘాత జంతు సామాన్యం. అంటే ఆ పెరుగుకి అపకారం చేసినటువంటి ఏ జంతువునైనా సరే ఆ జంతువు నుండి దానిని రక్షించమని కోరటం. ఇక్కడ ఇందాకట్లాగా ముఖ్యార్థ అట్లాను అని ఇందాక లక్షణ అనేటప్పటికీ ముఖ్యార్థాన్ని వదిలివేశారు. ఈ రఫా కుక్కే కదా వచ్చింది, అందువల్ల ముఖ్యార్థమైనటువంటి కాకిని వదిలివేసి శునకాన్ని తీసుకుందామా, ఆనికి కాకి వస్తుంది, దాన్ని కొట్టక్కర్లేదా అంటే ఒక దానిని ముఖ్యార్థాన్ని ఉంచుకొనే మరొక దానిని కూడా స్వీకరించడం అజహల్లక్షణ. ఉన్నదాన్ని వదలకుండా మరొకదాన్ని కూడా స్వీకరించడం. లక్షణాత్రయం కనుక ఈ రెండు చెప్పాం. మనకు కావాల్సింది ఈ రెండు కాదు, మూడవది. దాన్ని జహదజహల్లక్షణ అంటారు. ఒక దేవదత్తుడు విష్ణుదత్తుడు ఇద్దరు ఉన్నారు మిత్రులు. వాళ్ళిద్దరూ కాశీలో చదువుకున్నారు, మహాపండితులైనారు. ఈయన 20 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చేశాడు. ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నాడు. చక్కగా ఆయన కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు. పిల్లలు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు చాలా వృద్ధిలోకి వచ్చాడు. ఈయనకి 70 ఏళ్ళు వచ్చినాయి. ఈయన విష్ణుదత్తుడు. ఆ దేవదత్తుడు కూడా అక్కడనే కాశీలోనే ఉండిపోయినాడు. ఏదో కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశానికి రావాల్సి వచ్చింది. నా మిత్రుడు ఇక్కడెక్కడో ఉన్నాడు అనుకున్నారు. ఆ విష్ణుదత్తుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చూద్దామని ఆయన కర్ర పొడుచుకుంటూ నాలాగనే వచ్చాడు. చూస్తే ఆయన ఇల్లు కనుక్కున్నాడు. కానీ రూపం బాగా మారింది. పళ్ళు గిళ్ళు ఊడిపోయినాయి, తెల్లగా జుట్టయింది, వెముకలు కనిపిస్తున్నాయి శరీరంలో. బాగా ముసలివాళ్ళు అయినారు ఇద్దరూ కూడా. ఆ విష్ణుదత్తుడి దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి ఏమండి నన్ను గుర్తుపట్టారా అంటున్నాడు ఆయన. మీరు కాశీలో చదువుకున్నారా? చదువుకున్నాను. మరి ఎవరి దగ్గర? బలాని వారి దగ్గర. అక్కడ మీకు అత్యంత ఆప్తుడైనటువంటి ఒక స్నేహితుడు ఎవరన్నా ఉన్నాడా? ఈ మాటలన్నీ అంటూ ఉంటే అప్పటికి గుర్తొచ్చింది ఈయనకి. ఓ సోయం దేవదత్త, ఓ ఆ దేవదత్తుడువా నీవు అన్నాడు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇక్కడనే విషయం. సోయం దేవదత్త సహా అయం దేవదత్త. సహా అంటే 20 సంవత్సరాల వయసులో మంచి కండలతో ఉండి నల్లటి జుట్టుతో బాగా ఉన్నటువంటి దేవదత్తుడు సహా అనేటువంటి పదము చేత చెప్పబడ్డాడు. అయం అనేటువంటి పదము చేత ముసలివాడై వంగి కర్ర పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ దేవదత్తుడు చెప్పబడ్డాడు. సహా అయం, ఆ ఈ దేవదత్తుడవా అని. వ్యక్తి ఒకడే. మరి వ్యక్తి ఒకడైనప్పుడు సహా అయం అని 2 మాటలు ఎందువల్ల అన్నారు అని అంటే తద్దేశ తత్కాల విశిష్ట ఏతద్దేశ ఏతత్కాల విశిష్ట దేవదత్త ఏక ఏవా. ఆ రోజుల్లో అట్లా ఉన్నటువంటి దేవదత్తుడు, ఈ రోజుల్లో ఇట్లా ఉన్నటువంటి దేవదత్తుడు ఇద్దరూ ఒకటేను. ఒకటేను అనేటువంటి జ్ఞానము కలగాలి అంటే తద్దేశ తత్కాలములను ఏతద్దేశ ఏతత్కాలములను వదిలివేసి, అంటే జహత్ వదిలివేయకుండా దేవదత్త వ్యక్తిని మాత్రమే స్వీకరించే జ్ఞానము ఏదైతే ఉన్నదో దానిని జహదజహల్లక్షణ అని చెప్తారు. మనం ఇక్కడ ఆ ప్రక్రియని అనుసరించవలసిన అవసరం ఉంది మహావాక్య విషయంలో. ఏమిటి ఆ ప్రక్రియ?
నీకు అసలు భయం ఏమిటి? నేను కర్తను భోక్తను సుఖిని దుఃఖిని అట్లాంటి వాడిని నేను ఆ పరమాత్మను కావటం ఏమిటి అనే కదా. ఈ సుఖిత్వ దుఃఖిత్వ కర్తృత్వ భోక్తృత్వములను కాసేపు పక్కన పెట్టు. నువ్వు విజ్ఞాన స్వరూపుడవు అవునా కదా? సమస్తమును గ్రహిస్తూ ఉన్నావా లేదా? సత్యజ్ఞానానంద స్వరూపుడవు అని నువ్వు అనుకోవడానికి నీకేమన్నా బాధ? కాదండి, ఇవన్నీ ఆగంతుకంగా వచ్చినవి. నీ యొక్క సహజ స్వరూపము అది అవునా కాదా? సరే అయితే అయింది. ఆయనలాగా పరమాత్మలాగా నేను సృష్టి స్థితిలోకి కారకుడిని కాగలనా? ఇచ్ఛామాత్రాత్ ప్రభో సృష్టి. ఆయన ఏమనుకుంటే అదంతా పక్కన పెట్టు. నీ దగ్గర ఎట్లా అయితే కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు సుఖిత్వ దుఃఖిత్వములను వదిలివేయవలెను అని చెప్పాను, అట్లానే ఆ ఈశ్వర పరవాచ్యుడైనటువంటి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి సర్వజ్ఞత్వ సృష్టి స్థితలయ కర్తృత్వాది గుణములను కూడా వదిలివేశాను. కాసేపు వాటిని మర్చిపోదాం. అప్పుడు ఏం మిగిలింది? జహదజహ లక్షణ ప్రక్రియయ సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనే స్థితే మిగిలిందా లేదా? ఆ స్థితే నీ దగ్గర ఉన్నదా లేదా అన్నప్పుడు ఘటాకాశము మహాకాశము ఒకటే అని చెప్తే నీకేమన్నా ఇబ్బంది ఉన్నదా? ఏం లేదు కదా. ఇక్కడ కూడా అట్లానే ఎందువల్ల నువ్వు అనుకో. వేదాంతములన్నీ ఇదే చెప్తూ ఉన్నవి కనుక నువ్వు దీన్ని అంగీకరించి తీరాలి, స్వానుభవంలో ఇది పెట్టుకో అని చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. అదే చెప్తూ ఉన్నారు. పరాపరాత్మనోరేవం యుక్త్యా సంభావితైకత జహదజహ లక్షణ ప్రక్రియయ జీవేశ్వరుల యొక్క ఐక్యము చెప్పబడ్డది. తత్వమస్యాది వాక్యైస్సా ఐక్యం ఎట్లా తెలుస్తున్నదయ్యా? భాగత్యాగేన లక్ష్యతే. జహదజహ లక్షణ ప్రక్రియయ ఇది తెలియబడుతూ ఉన్నది నీకు. దానినే ఇప్పుడు నేను ముందరగానే చెప్పాను, శ్లోకంలో తర్వాత వస్తూ ఉన్నది. సోయమిత్యాది వాక్యేషు విరోధాత్ తదిదంతయో సహా అయం అని రెండు వాక్యాలున్నాయి. ఈ రెండు ఒకే చోట ఎట్లా వస్తున్నాయి? కనుక తద్దేశ తత్కాల విశిష్టత్వము ఏతద్దేశ ఏతత్కాల విశిష్టత్వము ఈ రెంటిని పక్కన పెట్టేసేయాలి. త్యాగేన భాగయోరేక ఆశ్రయో లక్ష్యతే యథ. ఆ రెంటిని వదిలివేసినప్పుడు దేవదత్త వ్యక్తి ఒకడుగానే ఎలా అయితే స్ఫురిస్తూ ఉన్నాడో తత్వమస్యాది మహావాక్యముల వల్ల కూడా ప్రతిపాదింపబడినటువంటి జీవేశ్వరైక్యము అలానే సిద్ధిస్తూ ఉన్నదయ్యా. మాయా విద్యే విహాయైవం ఉపాధి పరజీవయో. ఈశ్వరుడు అంటే ఆయన గొప్పవాడు నిజమే, కాదనటల్లా. కానీ సత్యజ్ఞానానంద స్వరూపుడుగా మాత్రమే చెప్పడానికి వీల్లేదు ఈశ్వరుడు. ఆయన మాయా అనేటువంటి ఒక బురఖా దొడుక్కొని ఉన్నాడు. అయితే వశీకృత మాయ పరమాత్మ, అవిద్యావశగ జీవ, తేడా ఉంది. ఆయన ఆ మాయని తన స్వాధీనంలో పెట్టుకొని ఉన్నాడు. ఈ జీవుడు అలా కాదు, ఈ అవిద్యకి వశగుడైనాడు. సద్గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు కానీ దీనిలో నుండి అతడు బయటపడే అవకాశం కూడా లేదు. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిక్కు. అందుకని ఈ రెండిట్లల్లో చాలా తేడా ఉంది. మాయా విద్యే విహాయైవం ఉపాధి పరజీవయో. ఈ రెంటిని వదిలిపెట్టినప్పుడు అఖండం సచ్చిదానందం పరం బ్రహ్మైవ లక్ష్యతే. అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చోట్లలో ఉన్నది సత్యజ్ఞానానంద స్వరూపమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మే అయ్యున్నాడు సుమా. ఇత్థం వాక్యై తదర్థానుభవ సంధానం శ్రవణం భవేత్. ఇందాక చెప్పాం ఆ మైత్రేయికి యాజ్ఞవల్కి చెప్పినటువంటి మాట, శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిధిధ్యాసితవ్య. ఈ జ్ఞానం కలగాలి అంటే ముందర శ్రవణం చెయ్యాలి. ఆ శ్రవణం చేసి తదర్థ అనుసంధానం చెయ్యాలి. దానిలో ఏమన్నా సందేహాలు వస్తే వాటిని మననము ద్వారా తీర్చుకోవాలి. అప్పటికీ అపరోక్షానుభూతి కలక్కపోతే నిధిధ్యాసం చేయాలి. దాన్నే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇత్థం వాక్యైస్తదర్థానుసంధానం శ్రవణం భవేత్. ఆ అర్థానుసంధానం ఏదైతే ఉన్నదో దానినే శ్రవణం అని అంటూ ఉన్నారు.
యుక్త్యా సంభావితత్వానుసంధానం మననంతు తతు. యుక్తి చేత ఆ అర్థానుసంధానం చేస్తూ అక్కడ ఏమైనా మనస్సులో ప్రశ్నలు వస్తే వాటినన్నిట్లని తీర్చుకోవటం ఏదైతే ఉన్నదో దానినే మననం అని అంటారు. తాభ్యాన్ నిర్విచిగచ్చేర్థే చేతసస్థాపితస్య యత్ ఏకతానత్వమేతద్ధి నిధిధ్యాసనముచ్యతే అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి అనుసంధానం ఏదైతే ఉన్నదో అది నిధిధ్యాసనం. నేను అహం బ్రహ్మాస్మి అనుకోగానే నేను బ్రహ్మనవుతున్నానా అని చాలామందికి సందేహం వస్తుందండి. కొంచెం ప్రాచీనులకు అందరికీ చాలామందికి ఇప్పటికి కూడా కొంతమందికి తెలుస్తుంది. తుమ్మిద ఉంటుంది, నల్లగా ఉంటుంది. అది అదేం చేస్తుందంటే తోటకూర పురుగు, పొడుగాంటి పురుగు చిన్నది, దాన్ని పట్టుకొచ్చి ఈ తలుపుల మీద మట్టితో చిన్న గూడు కడుతుంది. వెనకటి రోజుల్లో ఇవి మేమందరం చూసిన వాళ్ళని. ఆ గూటికి చిన్న బెజ్జం పెడుతుంది. ముందర దీన్ని ఆ గూట్లో పెట్టి లోపల ఖాళీగానే ఉంటుంది. మరి ఆ నిర్మాణ కౌశల్యం దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో. చుట్టూర్తా మట్టి ఉంటుంది, ఒకవైపున తలుపు ఉంటుంది, బొక్క ఉంటుంది. బొక్కలోంచి అది బయటికి రాలేదు, అది లోపల ఉంటుంది. అక్కడికి వచ్చి జుంగని శబ్దం చేస్తుంటుంది. ఇది విన్నప్పుడల్లా దానికి భయం. పొద్దుకులు ఇది ఎప్పుడు వస్తుందో, ఆ మీసాలు ఉంటాయి, దానికి నల్లగా ఉంటుంది అని దాన్నే నిరంతరం ధ్యానిస్తూ ఉంటుంది. కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఇది దానికి పాకం తెలుసు. ఎట్లాగైతే గుడ్లని పగలగొడతాయి తల్లి కోళ్ళు కానీ ఇతరులు కానీ జర అండజములను అన్నిట్లని కూడా, అలానే అది వచ్చి పగలగొడుతుంది ఆ మట్టిని. దాంట్లో నుంచి తోటకూర పురుగు బయటికి వస్తుంది. ఆ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వస్తుందంటే అది తుమ్మిదై వస్తుందమ్మ. యథార్థమైనటువంటి విషయం, మనం ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోదగినటువంటి విషయం. విజాతీయమైనటువంటి తోటకూర పురుగే నిరంతర ధ్యానం వల్ల తుమ్మిదగా అయినప్పుడు సహజముగా తను బ్రహ్మస్వరూపుడైనటువంటి వాడు అవిద్యను తొలగించుకొని తను అహం బ్రహ్మాస్మి అని అనుకోవడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది. దానికోసం మనం అయ్యో ఇంత మాట మనం ఎట్లా అందామా అని అనుకోవటం ఏమిటి? తన యొక్క నిజస్వరూపమే ఎదయ్యున్నది. ఘటాకాశం నేను మహాకాశాన్ని అని అనుకోవటంలో ఏమన్నా ఆశ్చర్యం ఉందా? వృత్తీనామనువృత్తిస్తు ధ్యాతృధ్యానే పరిత్యజ్య క్రమాధ్యేయైకగోచరం నివాత దీపవచ్చిత్తం సమాధిరభిధీయతే. నిధిధ్యాసనం అనేదాన్నే ఇక్కడ చిత్ సమాధి అనేదాన్నిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అపరోక్షానుభూతి సహజముగా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు లభించక తప్పదు. ఎలా ఉండాలంటే మనం మామూలుగా ఏ మహావిష్ణువునో శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం, లేదు పరమశివుణ్ణి శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్తం త్రినేత్రం, ఇలా ఆయా రూపములతో శివకేశవులను ధ్యానిస్తూ ఉంటాం. ఈ ధ్యానించడం అన్నప్పుడు త్రిపుటి ఉంటుంది. ధ్యానించేవాడు, ధ్యానింపబడేది ధ్యానము, దీనినే త్రిపుటి అంటారు. ఇది ఉన్నంత వరకు ముక్తి సంభవించదు. త్రిపుటికి అతీతుడుగా ఈ త్రిపుటిని భిన్నముగా చూడగలిగిన స్థితిలో వచ్చినప్పుడే అతడు ముక్తుడైతాడు. అంటే ఆ జీవన్ముక్తుడైనటువంటి మహానుభావునకు తన తరువాత విదేహ కైవల్యము సంభవించేంత వరకు వచ్చేటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉన్నదో అది మొత్తము ఇతరుల, నిన్న చెప్పి ఉన్నాను నేను, మనదే తత్పూర్వం కావచ్చు. మనం దానిని విక్రయించిన తరువాత దాని యందు తాదాత్మ్యం ఎట్లా అయితే ఉండదో అలానే తను చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరములు చేస్తూ ఉన్నవి అని అతడు భావిస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ చెప్పింది ఏమిటి అంటే ధ్యానం అనేది చాలా గొప్పది. వాచికము కాయికము కొంట మానసికమైనటువంటి పరమాత్మ ధ్యానము. కానీ త్రిపుటి ఉన్నది అక్కడ. తను ధ్యాతగా ఉన్నాడు. ధ్యానింపబడేటువంటి ధ్రువుడితో సహా ఏ మహాత్ముడు తపస్సు చేసినా సరే అక్కడ త్రిపుటి ఉన్నదా లేదా? నేను ధ్యాతను, అడుగో ఆయన పరమాత్మ ధ్యానింపబడేవాడు, ధ్యానము చేస్తూ ఉన్నాను, తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాను, ఉపాసిస్తూ ఉన్నాను, ఏదో మాటలు తేడా, అంతేగాని విషయం అదే. కానీ సమాధి అంటే ఎట్లాంటిది కాదుట.
ధ్యాతృధ్యానే పరిత్యజ్య క్రమాధ్యేయైక గోచరం. నేను ధ్యాతను అని మరిచిపోతాట, ఇదిగో ధ్యానిస్తున్నాను అని మరిచిపోతాడు. ఏమవుతుంది? ఆ ధ్యేయమైనటువంటి ఆ వస్తువులో తను లీనమైపోతూ ఉన్నాడు. ఎట్లా ఉంటుంది ఆ మనస్సు అంటే నివాతదీపవచ్చిత్తం. వెనకటి రోజుల్లో బుడ్డి ఉండేది, దానికి ఆ బుడ్డి పైన గ్లాస్ తీసేస్తే ఏమాత్రం గాలి లేని సమయంలో ఎట్లాగైతే అట్లా ఉంటుందో కదలకుండా అలా ఉంటుంది ఆ మనస్సు. ఆ మనస్సు లీనమైపోతూ ఉన్నది తనలోనే, దానిని సమాధి అంటూ ఉన్నారు. ఆ స్థితినే నిధిధ్యాసనము అని అంటూ ఉన్నాము అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఇది సామాన్యమైంది కాదు. ధర్మమేఘమిమం ప్రాహు సమాధిం యోగవిత్తమా వర్షత్యేష యతో ధర్మామృతధారా సహస్రశ. దీన్నే ధర్మమేఘమని వర్ణిస్తారు యోగ భూమికల్లో. అనేక క్రతువులు చేసిన ఫలితము క్షణమేకం క్రతుశతస్యాపి. ఒక్క క్షణము ఆ సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటి మహాత్ముడు 100 క్రతువులు చేసినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. వర్షత్యేష యతో ధర్మ అమృతధారా సహస్రశ. అమృతధారలు కురుస్తూ ఉంటవి, అంతటి మహత్తరమైనటువంటి సుకృతము సంభవిస్తుంది. వాక్యమప్రతిబద్ధం సతు ప్రాక్ పరోక్షావభాసితే కరామలకవద్బోధం అపరోక్షం ప్రసూయతే. ఇతఃపూర్వము ఏదో కథగా విన్నటువంటి జీవబ్రహ్మైక్య విషయము అప్పుడు అపరోక్షతయా ఎప్పుడైతే భాషిస్తూ ఉన్నదో అప్పుడే అతడు జీవన్ముక్తుడు అవుతూ ఉన్నాడు. అయితే ముందర పరోక్ష జ్ఞానం కలుగుతుంది. శ్రోతవ్య అన్నప్పుడు శ్రవణము ద్వారా జీవబ్రహ్మైక్యము శృతులలో చెప్పబడి ఉన్నది. శృతి చెప్పిందంటే అది యథార్థమే, కానీ అనుభవంలోకి రావటం లేదే అని బాధపడుతూ ఉంటాడు. వామదేవాది మహర్షులు కూడా పరోక్ష జ్ఞానాన్ని పొంది కూడా అపరోక్ష జ్ఞానానికి ఏదో ప్రతిబంధకం కలగటం వల్ల మరొక జన్మని పొందవలసి వచ్చింది. ఆ జన్మలో ఆ ప్రతిబంధకం నివారించింది. పుట్టుకతోనే వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానుడిగా వచ్చేశారు. తనే అయ్యి ఉన్నాడు, అయినా ప్రతిబంధకం వల్ల ఆ నిజస్థితిని పొందలేకపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. పరోక్షం బ్రహ్మ విజ్ఞానం శాబ్దం దేశికపూర్వకం బుద్ధిపూర్వకృతం పాపం కృత్స్నం దహతి వన్హివతు. పరోక్ష జ్ఞానాన్ని పొందిన ఉపనిషద్ విజ్ఞానాన్ని తను ఎప్పుడైతే పొందుతూ ఉన్నాడో తనకి ఉన్నటువంటి ప్రతిబంధకాలన్నీ చాలా భాగం పోతాయి. అపరోక్షాత్మ విజ్ఞానం శాబ్దం దేశికపూర్వకం. సద్గురువుల యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అపరోక్ష జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే పొందుతూ ఉన్నారో సంసారకారకాజ్ఞాన తమసః చండభాస్కర. సంసారమునకు కారణభూతమైనటువంటి అజ్ఞానము ఏదైతే ఉన్నదో అదే కదా, నేను కర్తను, నేను భోక్తను, నేను పురుషుణ్ణి, నేను స్త్రీని, ఇదిగో నా తాలూకా ఆస్తి, ఇంకా అహమే కాక మమకారం కూడా, ఇంకా ఇవన్నీ ఏర్పడుతూ ఉన్నవి. ఇది సద్గురువు యొక్క అనుగ్రహం వల్ల జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క ఐక్యము ఎప్పుడైతే తెలుస్తూ ఉన్నదో సంసారకారకాజ్ఞాన తమసశ్చండభాస్కర. సూర్యుడు ఉదయించిన తరువాత అక్కడ ఉన్నటువంటి చీకటి ఏమాత్రం ఆ మూలలో కూర్చుంటానంటే కూర్చొనిస్తుందా? అలానే ఎక్కడ ఆ ఆవరణము అనేది ఉండకుండా పోతుంది అని ఇంతవరకు వేదాంత పంచదశి 15 ప్రకరణములలో మొట్టమొదటి ప్రకరణం తత్వ వివేక ప్రకరణము. తక్కినవి 14 ప్రకరణములు 14 భువనములుగా భావిస్తే వాటికి ఆధారభూతమైనటువంటిది ఈ తత్వ వివేక ప్రకరణం అని చెప్పారు. కనుక ఇవాళ ఎంత సంక్షేపంగా చెప్పుకోదలుచుకున్నప్పటికీ ఇంతకంట పూర్తి చేయజాలనందుకు ఒక రకంగా బాధపడుతూ ఇది సక్రమంగా శ్రద్ధాశక్తులతో శ్రోతలందరూ విన్నారు అనేటువంటి ఆనందంతో ఇవాళ ఇంతవరకు ముగిస్తూ ఉన్నాను. నాకు శారీరకమైనటువంటి కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నవి, ఒక్కసారి పాద ప్రక్షాళన కూడా చేసుకోవాలి, అందువల్ల కూడా నేను తొందరగా ముగిస్తూ ఉన్నాను. ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు
ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు, విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు, హరయే నమః. ఇక్కడ ఉన్న స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహిమహీషాః